படிச்சுட்டே இருக்கணும், படித்ததை மறக்கணும், மறந்துட்டு புதுசாக படிக்கணும். இன்னைக்கு 2025 AI is still not there. அதோடைய மேக்ஸிமம் பாசிபிலிட்டி வந்து 22%. The education institution is going is around 40 to 45% CAGR. It is growing every year. 2032 it is predicted to be around 85 to 90 billion dollar industry, this entire space. There is research today, statistics to prove குழந்தைகள், அதாவது சிறுவர்கள், வாலிபர்கள் வந்து அதிகமாக இன்டர்நெட்டை யூஸ் பண்ணி has rewired their brains. Today's youngster ஒரு புது லொகேஷனில் அவங்கள போட்டாங்கன்னா கூகுள் மேப்ஸ், ஆப்பிள் மேப்ஸ் இல்லாமல் அவங்களால எங்கேயுமே நேவிகேட்டே பண்ண முடியாது. அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக இருந்த ஹியூமன் பிரெயின் இப்போது ரொம்ப கம்மியாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு நம்ம தள்ளப்படுறோம். லாஸ்ட் இயர் 3 economics professors, highly qualified professors, let's create a research paper, a new paperனோடனே அது அழகாக ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸில் இட் கேவ் அவுட் அ பேப்பர் கொடுத்து ரெஃபரன்சஸ்லாம் கொடுத்துருச்சு. The professors were initially very excited. அப்புறம் அந்த ரெஃபரன்சஸை cross verify பண்ணும்போது almost all the references were fake references. Do you suggest how teachers can equip themselves, because this is the time where everybody is fearing about the situation? AI வந்து உங்கள் ஃபியூச்சர் ஜாபை எடுக்காது, but your future job will be taken by someone who applies AI. In today's podcast, we are joined by a visionary leader in global education, Dr. Christopher Abraham. As the CEO and head of Dubai campus at SP Jain of Global Management, TEDx Speaker with over 2 decades of impact in academic leadership, he has been in the forefront of transforming how institutions adapt to the change. In this episode of Dare to Begin, we explore a theme that defines our future: navigating the AI revolution, empowering educators and students for tomorrow's world. Let's dive into this important conversation with someone who's shaping the future of learning, innovation, and leadership. Welcome to the podcast, sir. Thank you very much. Thank you for having me with this afternoon. So the last week when I attended a session of yours, I was really fascinated the way you have engaged the entire crowd, that too towards the end of the session. So such an energetic talk, and that's when I really wanted to have further conversation with you. And then I realized you're also from the same place where I belong, from Tamil Nadu. From Tamil Nadu to Dubai, so your journey has been very inspiring. I think for last 3 decades you are in Dubai. Our audience are predominantly from south of India, so we can keep it very conversational. நம்ம தமிழ்லையும் பேசலாம், இங்கிலீஷ்லையும் பேசலாம், so that it's reaching every single student out there. In the podcast, majorly I wanted to keep it about how this transformation is happening in the education industry. எப்படி AI வந்து is affecting the way we are living our day to day, and our education systems are getting evolving. Students are like, their daily is very different from how it used to be like probably 2 years before and today. So how do you see this entire space? அதான் பார்த்தீங்கன்னா there are 2 ways of looking at this. ஒன்று வந்து the human power to adapt and change. இன்னொன்று வந்து the rapid pace of change. Right. ஒரு பக்கம் பயங்கரமான மாற்றங்கள் in every area that's happening, in technology, in AI, in other kinds of industries where there's a rampant change. ரெண்டாவது, how does the human system cope up with it அப்படிங்கிறது. அப்போ இன்னைக்கு வந்து the biggest challenge that youngsters face வந்து, நாளைக்கு will I have a work, எனக்கு will I have a career அப்படிங்கிற ஒரு question வருது. And last year Jensen, the CEO of NVIDIA, அவர் என்ன சொன்னார், the future jobs will not be taken away by AI. AI வந்து உங்கள் ஃபியூச்சர் ஜாபை எடுக்காது, பட் your future job will be taken by someone who applies AI. அப்போ the differentiation is, in this rapidly changing world, AI தெரிந்தவங்களுக்கும் AI apply பண்ணவங்களுக்கும் and the people who are not using it. That's going to be the difference. அப்போ இன்னைக்குள்ள இளைஞர்கள், not only இளைஞர்கள், யாருனாலும் they need to be equipped with the right skill sets. Upon the right skill sets can be complemented by artificial intelligence tools. Next you have Agentic AI அப்படின்னு சொல்கிறோம். Agentic AIனா it's goal oriented. அது ஒரு பர்பஸோடு பண்ணுற அளவுக்கு இன்றைக்கி டெக்னாலஜி வளர்ந்துருக்கு. At the same time, மாணவர்கள், இளைஞர்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணுன்னா, ஒரு பக்கம் டெக்னாலஜி, அந்த டெக்னாலஜி அடாப்ட் பண்ணணும், அந்த டெக்னாலஜி they need to know how to use it, but there's an equally important thing which many times we forget, and the AI hype அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. There's too much hype about it. Right. ஏன்னா my belief as a person with 38 years of professional experience, the future will belong to somebody who's able to judiciously blend
technological skills with human capabilities. ரெண்டும் தேவை. The human in the loop is very critical. Correct. For example, 2 weeks back, Carnegie Mellon University, one of the most respected universities in the world as far as computer science is concerned, did a very interesting simulation experiment. Okay. என்ன பண்ணாங்கன்னா the latest advanced agentic AI tools வச்சு ஒரு agentic corporation கிரியேட் பண்ணாங்க. Simulated agentic corporation. Okay. அதோடைய ஃபோக்கஸ் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஃப்யூச்சரில் கேன் அ கம்ப்ளீட் கார்பரேஷன் பி ரன் பை ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இன்னைக்கு 2025 ஏஐ இஸ் ஸ்டில் நாட் தேர். அதோடைய மேக்ஸிமம் பாசிபிலிட்டி வந்து 22% தான். அப்போ என்ன அர்த்தம்? 78% யூ ஸ்டில் நீட் ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷன். இதை பசங்க வாலிபர்கள் அவங்க புரிஞ்சுக்கணும். தட் எல்லாமே ஏஐ பண்ண முடியாது. There are many things which human beings have to do. So அவன் டெவலப் பண்ணும்போது டூல்ஸை he should be aware of and he should prepare. At the same time he should also remain human. So these will be my opening thoughts. Change வரும், you have to adapt to the change. என்ன change? Technology change and the human skills. So இதை நான் ரொம்ப பேரலாக பார்க்குறேன். எப்படின்னா when I read about AI, this is not just like yet another tool that is in the market. It's more like a transformational technology. Like எப்படி எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் கொண்டு வந்துச்சு, அதுக்கப்புறமா இன்டர்நெட் எரா, லைக் த வே when the internet came into our day to day, நம்மளோட என்டையர் வே ஆஃப் லிவிங்கும் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. முன்னாடி வந்து நம்ம ஒரு பஸ் ஸ்டேஷன், ட்ரெயின் ஸ்டேஷன் போயிட்டு லைனில் நின்று டிக்கெட் புக் பண்ணுவோம். ஸோ நவ் வி டோன்ட் ஈவன் திங்க் அபவுட் கோயிங் டு டூ தட். ஸோ அதே மாதிரி தான் ஏஐயும் ஒரு டெக்னாலஜி விச் இஸ் கோயிங் டு என்டையர்லி சேஞ்ச் த வே வி லிவ் அப்படின்றது நான் ஐ கிளியர்லி அண்டர்ஸ்டுட் தட். ஸோ இப்படி இருக்கிற சினாரியோவில் லைக் யூ மஸ்ட் ஹவ் சீன் the change that happened after how internet came in, and there are a lot of edtech companies, a lot of educational transformation that happened in institutional level. ஒரு ஆன்லைனில் கோர்ஸ் எடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி படிக்கிறதா இருக்கட்டும், அண்ட் ஒரு எனி கைண்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் தட் இஸ் ரிலேட்டட் டு ஆன்லைன். இப்போ இந்தியாலையுமே கூட the edtech revolution came in, lot of new tool, lot of new companies boomed during that particular period, especially during COVID. Like we saw a big growth in edtech. ஸோ இப்போ வந்து ஆஸ் பர் டேட்டா the growth in which the education institution is going is around 40 to 45% CAGR. It is growing every year. So as per data, $2.5 billion market it was in 2022. 2032 it is predicted to be around $85 to $90 billion industry, this entire space. So how do you see this, sir? Like if EdTech, the way in which the technology is being integrated with the education system. So அதுவும் AI வந்து is predominantly in the forefront of that. So how do you see this educational institutions and the way people get their knowledge is going to evolve in the next 10 years? Probably, do you see a lot of personalized AI tutoring happening with the students? எப்படி இது என்ன சேஞ்ச் இருக்கும் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க சார், based on your experience? So there are two sides to the coin. AI in EdTech, AI in learning. அப்படி ரெண்டாக பிரிப்போம். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து த லாட் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ் டெஃபினெட்லி. ஏன்னா நம்பர் ஒன், ஏஐ கேன் டெமோக்ரட்டைஸ் லேர்னிங், டெமோக்ரட்டைஸ் எஜுகேஷன். எல்லாருக்கும் போய் சேர்ற மாதிரி ஒரு பவர்ஃபுல் டெக்னாலஜி இன்றைக்கி நம்ம கையில் இருக்குது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஈவன் சம்படி ஹூ கான்ட் அஃபோர்ட் குவாலிட்டி எஜுகேஷன், ஒரு நல்ல டீசென்ட் மொபைல் ஃபோன் வித் இன்டர்நெட் இருந்ததுன்னா they would be able to access a lot of tools. So that's the good side to it. Second, என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, yes, technology can help. எப்போ technology help பண்ண? AI உடைய bedrock, the basis வந்து data. So large data sets, and the large data sets learned through machine learning, deep learning பண்ணும்போது அந்த data sets interpret பண்ணி it provides solutions. இப்போ அங்கே தான் I think there's still more scope for AI to become more relevant and credible. What do I mean by that? இப்போ இன்னைக்கு ஒரு ஓப்பன் ஏஐ டூலை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ட்ரைங் டு கிரியேட் அ ரிப்போர்ட்னா இட் கேன் கிரியேட் ஹாலுசினேஷன்ஸ். அதாவது வந்து இல்லாததெல்லாம் வந்து கொடுக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லாஸ்ட் இயர் 3 எக்கனாமிக்ஸ் ப்ரொஃபஸர்ஸ், ஹைலி குவாலிஃபைட் ப்ரொஃபஸர்ஸ், லெட்ஸ் கிரியேட் அ ரிசர்ச் பேப்பர், நியூ பேப்பர்னோடனே அது அழகாக ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸில் இட் கேவ் அவுட் அ பேப்பர். ஓகே,
கொடுத்து ரெஃபரன்சஸ்லாம் கொடுத்துருச்சு. த ப்ரொஃபஸர்ஸ் were initially very excited. அப்புறம் அந்த ரெஃபரன்சஸை கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணும்போது almost all the references were fake references. அப்போ so that is the flip side to the relevance or credibility of technology. ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோன்னா, இப்போ ஒன், எஸ் இட் கேன் காம்ப்ளிமெண்ட், எஸ் இட் கேன் டெமோக்ரட்டைஸ், ஆனால் it also needs, wherever possible, and the student would need a coach, a guide. அங்கே தான் அந்த physical professor comes in. ஏன்னா வந்து AI can do the technical teaching பண்ணலாம், it can guide, it can give us the basics. பட் பையன் சோர்வாக இருக்கிறான்னா இன்னைக்கு லெவலுக்கு தொழில்நுட்பம் இல்லை. there is no technology available to tell him, இல்லைப்பா இது மாதிரி பண்ண அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு டெக்னாலஜி இல்லை. மேபி வரும், வந்தாலும் கூட AI can only mimic emotions. மனித உணர்வுகளை அதால் மிமிக் பண்ண முடியும். எப்படி தமிழில் சொல்கிறது, அதை வந்து காப்பி பண்ண முடியும், ஆனால் நேச்சுரலாக செய்ய முடியாது. இப்போ ஒரு ஹியூமன் டு ஹியூமன் பேசும்போது நான் எம்பத்தைஸ் பண்ணுவேன். காரணம் வந்து we are blessed with something called mirror neurons. அதுதான் பேசிஸ் ஃபார் ஆல் ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸ், ஹியூமன் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ். அப்போ அது வந்து ஒரு மெஷினுக்கு இருக்காது. EdTech definitely can be a big game changer. இன்னொரு முக்கியமான காரியம், there's disturbing research. 2010க்கு அப்புறம் when the internet boomed, நீங்கள் இன்டர்நெட் வந்து பெரிய ரெவல்யூஷன், எஸ். ஆனால் 2010க்கு அப்புறம் குழந்தைகள், அதாவது சிறுவர்கள், வாலிபர்கள் வந்து அதிகமாக இன்டர்நெட்டை யூஸ் பண்ணி exposure to the internet and technology has rewired their brains. அப்போ என்ன அர்த்தம், அந்த பிரெயினில் இருக்கக்கூடிய கியூரியாசிட்டி, அந்த பிரெயினில் இருக்கக்கூடிய நேச்சுரல் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங், அந்த பிரெயினில் என்டவ் பண்ண நேச்சுரல் ப்ராப்ளம் சால்விங், ஒரு பிரச்சனையை பார்க்குறதுக்கு, அதெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு we are totally dependent on technology. அது வந்து இஸ் நாட் த ரைட் டைரக்ஷன். இதை வந்து ரிசர்ச் பண்ணி இன்னைக்கு நியூயார்க் யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு ப்ரொஃபஸர், அவருடைய பேர் வந்து ஜானத்தன் ஹைட், அவர் ஆங்ஷியஸ் ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நியூயார்க் டைம்ஸ் பெஸ்ட் செல்லிங் புக் எழுதியிருக்கார். அதில் பார்த்தீங்கன்னா இது தான் சொல்கிறாரு, தெர் இஸ் ரிசர்ச் டுடே, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டு ப்ரூவ் தட் குழந்தைகளுடைய, வாலிபர்களுடைய அந்த மூளை வளர்ச்சியில் ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டு, தெர் இஸ் a rewiring. ஏன்னா நம்ம என்ன செய்கிறோமோ, நம்முடைய எல்லா சிந்தனைகள், நம்முடைய படிப்பு எல்லாமே வந்து கோஸ் த்ரூ த நியூரல் பாத்வேஸ். இப்போ அது ரீவயர் ஆகி இட் இஸ் டோட்டலி டிபெண்ட் ஆன் டெக்னாலஜி. நம்மளே பார்த்துருக்கோம். இப்போ நம்ம காலத்தில், எங்கள் காலத்துலாம் வந்து நாங்கள் 16x16 மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிள்ஸ் நாங்கள் படித்தோம் மேனுவலி. இன்னைக்கு 2+2ன்னா குழந்தை வந்து கம்ப்யூட்டரையும் மொபைலையும் பார்த்து கால்குலேட்டரில் பார்த்து கணக்கு போடுது. ஸோ தி அபிலிட்டி டு கால்குலேட், தி அபிலிட்டி, இந்த பேசிக் ஸ்கில்ஸ் வந்து கொஞ்சம் மிஸ் ஆகுது. ஸோ என்னை பொறுத்தவரையில் ரொம்ப காஷியஸாக, இட்ஸ் அ கிரேட் டூல், நிறைய பேரை ரீச் பண்ணுறதுக்கு இட்ஸ் அ ஃபண்டாஸ்டிக் டூல். ஆனால் ரொம்ப கவனமாக, ஏன்னா இந்த ஹியூமன் எலமெண்ட்டை விட்டுறக்கூடாது. சார், பட் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட். ஏன்னா நான் ரீசெண்டாக இன்னொரு ரிசர்ச்சர் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது அவர் சொன்னார் என்னன்னா, டுடேஸ் யங்ஸ்டர் புட் தெம் இன் அ நியூ பிளேஸ், ஒரு புது லொக்கேஷனில் அவங்கள போட்டாங்கன்னா கூகுள் மேப்ஸ், ஆப்பிள் மேப்ஸ் இல்லாமல் அவங்களால எங்கேயுமே நேவிகேட்டே பண்ண முடியாது. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி த வே ஹியூமன் பிரெயின் வாஸ், நம்ம சன் டைரக்ஷனை பார்த்து இல்லை வந்து மற்ற நிறைய பேராமீட்டர்ஸை வச்சு நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போகணும்னா அங்கே போய் ரீச் பண்ணுவோம். பட் இப்போ இந்த நேவிகேஷன், ஸ்பெஷலாக இந்த மேப்ஸ்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் பீப்புள் ஆர் ஆக்சுவலி ஸ்ட்ரகிளிங் டு ஈவன் நேவிகேட் வித்தவுட் அ மேப். ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து நம்ம ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக இருந்த ஹியூமன் பிரெயின் இப்போது ரொம்ப கம்மியாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு நம்ம தள்ளப்படுறோம். ஸோ எப்படி இதை இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் வந்து எப்படி இதை டீச் பண்ணணும் நினைக்கிறீங்க? லைக் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த ஸ்கூல் இது ஒரு நம்ம சிஸ்டம்லேயே இன்டெகிரேட் பண்ணணும் இல்லைங்களா? இந்த எங்கே நம்ம டெக்கை எந்த லெவலுக்கு யூஸ் பண்ணணும், எந்தெந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. ஏன்னா வாட் ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் இஸ் ஈவன் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனல் லெவல், சின்ன சின்ன ஸ்கூலில், இப்போ கவர்மெண்ட் ஸ்கூலாக இருக்கட்டும் இல்லை பெரிய ப்ரைவேட் ஸ்கூலாக இருக்கட்டும், ஸோ ஹவு டு யூ திங்க் how it is happening here in UAE and இந்தியாலையுமே அது எப்படி நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? ஸோ the term is called digital deduction. டிடக்ஷன் அப்படின்னா வேற ஒன்றும் இல்லை, அது ரொம்ப ஃபேன்சியாக இருந்தாலும் டோட்டல் டிபெண்டன்ஸ் ஆன் டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி. 2+2ன்னா he wants to see it. இன்னைக்கு இங்கேருந்து அங்கே போடணும். என்னுடைய சன் இஸ் அ குட் எக்ஸாம்பிள். இஸ் அ PhD. ஆனால் இன்னைக்கு மேப் போடாமல் அவர் போக மாட்டார். இதில் என்ன வித்தியாசம்னா, என்ன வேதனைன்னா, அந்த போன இடத்துக்கு ஒவ்வொரு முறையும் அதே மேப்பை போட்டு போவார். அப்போ நான் கேட்பேன், why don't you learn it? No, I would prefer the map அப்படின்னு. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி மேலே ஒரு ஈர்ப்பு, ஒரு என்ன சொல், ஒரு சார்பு, அதில் அப்படியே நம்ம இதாகிடுறோம். we are influenced by that technology, we are dependent on that technology. அந்த டெக்னாலஜியை டிபெண்ட் பண்ணி, God forbid அந்த டெக்னாலஜி வேலை செய்யலைன்னா என்ன செய்வோம்? ஒரு கூகுள் மேப் இல்லாமல் நம்மளால்
மேனேஜ் பண்ண முடியுமானா அதான் நான் சொன்னேன், அந்த பிரெயின் வந்து ரீவயர் ஆயிடுச்சு. நேவிகேஷன் வந்து ஹியூமன் பிரெயினில் ஹிப்போ கேம்பஸ்ங்கிற ஏரியாவில் தான் இருக்குது. ஓகே. இப்போ நம்ம ஹிப்போ கேம்பஸ்லாம் ஆல்மோஸ்ட் இன்ஆக்டிவ் ஆயிடுச்சு பசங்களுக்கு. ஓகே. நம்ம லெவலில் வி டூ இட். ஏன்னா வந்து நான் இப்போ எங்கெங்கே எனக்கு தெரிஞ்ச ஊருக்குலாம் நான் வந்து மேப்பே போட மாட்டேன், தெரியாத ஊருக்கு தான் மேப் போடணும். பட் இன்றைக்கி அது வந்துருச்சு. பட் ஹேவிங் செட் தட், ஸ்கூல்ஸ் இப்போ வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ட்ரெட் பண்ணுறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் துபாய் ஸ்கூல்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சைட் டெக்னாலஜி இஸ் கம்மிங் இன். அப்போ டெக்னாலஜிக்கு ஏஐ பாலிசிஸ், ஏஐ ஸ்டூடெண்ட் ஏஐ பாலிசிஸ். இப்போ துபாயில் ஜெம்ஸ் வின்செஸ்டர்னு ஒரு ஸ்கூல் இருக்குது, டாப் ஸ்கூல். அவங்க வந்து தே கிரியேட்டட் அ ப்ராப்பர் டிராஃப்டட் பாலிசி ஃபார் ஏஐ யூசேஜ். இப்போ நாங்கள் எஸ்பி ஜெயினில் வி யூஸ் அ லாட் ஆஃப் ஏஐ டெக்னாலஜி. இன்ஃபேக்ட் வி ஹேவ் அன் அமேசிங் டூல் கால் தி ஏஐ இஎல்டி. அந்த ஏஐ இஎல்டி, ஏஐ டியூட்டர் இஎல்டினா அது டியூட்டர் அட் த சேம் டைம் என்கேஜ்ட் லேர்னிங் டியூட்டர். அது இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணி இட் டாக்ஸ் டு த ஸ்டூடெண்ட், இட் கைட்ஸ் தெம் and it prepares them, அதெல்லாம் பண்ணுது. பட் ஹேவிங் செட் தட் we need to know how to use it. இப்போ எங்கே பிரச்சனை வரும்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த டிஜிட்டல் டிடக்ஷன் இருக்கிறதுனால பையனுக்கு ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுக்குறோம், ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுக்குறோம், ஒரு எக்ஸாம் கொடுக்குறோன்னா he or she goes directly to AI to find the answers. இப்போ இது தவிர்க்க முடியாது. டுடே இட்ஸ் பிகம் inevitable. அதை பேன் பண்ணுறது may not be a good idea. அப்போ அதை பண்ணும்போது then how do we assess? சரி, அவன் யூஸ் பண்ணியிருக்கான், சாட் ஜிபிடி யூஸ் பண்ணி அசைன்மெண்ட் எழுதிட்டான். What has he learned from it? அதில் உள்ள biases என்ன, அதில் அவன் வந்து கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள் என்ன, what was the process, how did he verify the truth? இந்த மாதிரி நம்ம கேட்கணும். அப்போ அசஸ்மெண்ட்னு வரும்போது வைவா. ஸோ we need to have oral assessment or even written assessment வச்சு அவன் அந்த பண்ண அசைன்மெண்ட்டில் இது பண்ணுறான். இன்னொரு விதமாக பார்க்குறோம், we give him a problem. அப்போ அந்த ப்ராப்ளத்தை அவன் இப்போ இம்மீடியட்டாக சாட் ஜிபிடியில் போடுவான், ஒரு சொல்யூஷன் எடுப்பான், 5 நிமிஷத்தில் he has a result. அப்படி பண்ணாதபடிக்கு he reframes the problem in 3 different ways or 5 different ways. பண்ணிவிட்டு அந்த 5 different waysல சாட் ஜிபிடியில் போட்டு அவன் அவுட்புட் எடுக்கிறான். Then he analyzes and says, இந்த 5ல் I would rank this as the best option, this as the second option. பண்ணிவிட்டு he would have to justify why he chose option 1, option 2 and option 3. அப்போ what we are doing is very simple. நமக்கு இயற்கையிலேயே கடவுள் கொடுத்த கிரிட்டிக்கல் திங்கிங்கை பயன்படுத்துறதுக்கு மறுபடி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அதான் நான் சொல்கிறேன், அந்த மேப் இல்லாமல் உன்னால் ஓட்ட முடியுமா, பழகு, லேர்ன் தட். பிள்ளைங்க வந்து இன்றைக்கு கேள்வி கேட்குறத ஆல்மோஸ்ட் நெக்லிஜிபிள், ஜீரோக்கு போயிடுச்சு. பிகாஸ் எவ்ரி திங் இஸ் தேர், ஆன்சர்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ ஹவு டு வி ஆஸ்க் த ரைட் கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிறத டெவலப் பண்ணு. தேர் இஸ் அ ஸ்கில் தட் கேன் பி டெவலப்ட். கேள்விகள் பிள்ளைகள் கேட்குறது, கியூரியாசிட்டி, புதிய காரியங்களை படித்துக்கொள்ளணும், அது என்னங்கிறது தெரிஞ்சுக்கொள்ளணுங்கிறதுல ஒரு கியூரியாசிட்டி இருக்கணும். அந்த கியூரியாசிட்டியை டெவலப் பண்ணணும். ஸ்டோரி டெல்லிங், குழந்தைகளுக்கு கதை சொல்கிறது எப்படிங்கிறது. ஏன்னா கதைகளில் வச்சு தான் கலாச்சாரமே வளர்ந்தது. கதை சொல்கிற ஒரு அறிவு, ஸ்டோரி டெல்லிங் இன்டெலிஜென்ஸ். கான்வர்சேஷன், குழந்தைகளுக்கு இன்றைக்கி கான்வர்சேஷன் பண்ணவே தெரியலையே, தே ஸோ டிபெண்ட் ஆன் த டெக்னாலஜி. ஒரு எதிர்த்தாப்பில் ஒரு ஃபெலோ ஹியூமன் பீயிங்கை பார்த்து அவங்களோட கண்ணில் ஐ கான்டாக்ட் பண்ணி பேசுகிறதுக்கே இன்றைக்கு குழந்தைங்க பயப்படுறாங்க. இன்னொரு ஒரு சேட் டெவலப்மெண்ட் நான் சொல்கிறேன். வி ஹாவ் அ ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட், இஸ் அ ஃபார்மசி மேனேஜர். அப்போ குழந்தை பிறந்து இப்போ 2 years அவருக்கு. கேட்டேன், ஏன் சார் இன்னும் ஒய்ஃப் பிள்ளைங்களாம் வரலையா அப்படின்னோடனே, அவன் ஸ்பீச் தெரப்பிக்கு போகிறான் அப்படின்னார். அப்போ கேட்டேன், என்ன ஆச்சு அப்படின்னு. ஆமாம் சார், ஆரம்பத்துலேருந்து நாங்கள் தெரியாமல் மொபைலை கொடுத்து தட் ஃபெலோ ஒன்லி லுக்ஸ் இன்சைட் திஸ், அதனால் பேச்சு வளராதபடிக்கு இன்றைக்கி வந்து அவன் ஸ்பீச் தெரப்பிக்கு 2 வயசு 3 வயசு 4 வயசில் ஸ்பீச், அவன் சொல்கிறான், அந்த ஸ்பீச் தெரப்பி சென்டருக்கு போனீங்கன்னா இன்றைக்கி நூற்றுக்கணக்கான குழந்தைகள் அங்கே வர்றாங்க. அப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, அந்த டெக்னாலஜி அவர்களை இந்த அடிப்படையான பேச்சு அந்த கலையை வந்து அவங்க இழந்துடுறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப கவனமாக வச்சு அந்த பேலன்ஸ் பண்ணி பண்ணணும். அப்போ பாலிசிஸ், நல்ல கரெக்ட் பாலிசிஸ் இருக்கணும். ரெண்டாவது வந்து இன்னொரு டைமென்ஷன், எத்திக்கல் ஏஐ பாலிசிஸ். இப்போ நான் ஏஐ யூஸ் பண்ணுறேன்னா ஓகே யூஸ் பண்ணு, ஆனால் அதை எத்திக்கலாக யூஸ் பண்ணேன்னா, ஒரு முறை சார்ந்து நான் அதை செய்தேனா அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து முக்கியமான கருத்துக்கள், கேள்விகள். அந்த பாலிசிஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும். அதை பண்ணி நம்ம பண்ணுறது முக்கியமான கருத்து. அமேசிங். ஸோ அப்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு சைடு அவங்கள தயார் பண்ணுறதுக்கு டீச்சர்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸும் இந்த கண்டினியூஸாக அந்த லேர்னிங் ப்ராசஸை வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீடாக வச்சுக்கணும். அதுவும் இந்த பாலிசி பற்றி நீங்கள் சொன்னது, ஐ ஃபீல் இந்தியா, ஐ திங்க் ஆல் த ஸ்கூல் ஷுட் லுக் அட் இட். ஐ திங்க் எஜுகேஷனல் இன் கவர்மெண்ட் லெவல் தே ஆர் ட்ரைங் டு ஸ்டார்ட் ஸ்டேட் லெவல் வந்துருச்சு, தமிழ்நாட்டில் பண்ணியிருக்கிறாங்க, பட் ஸ்கூல் லெவல்லையும் பண்ணணும். ஸோ தட்
எப்படி ஏஐயும் நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணி நம்மளோட டே டு டேவை எப்படி என்ஹான்ஸ் பண்ண நீங்கள் சொல்ல மாதிரி அந்த கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் எந்த இடத்துல அதை எப்படி யூஸ் பண்ணும் ஒரு ஐடியா கொண்டு வர இடத்துல இப்போ 5 ஐடியா 10 ஐடியா இருக்கும் போது தட் மேக்ஸ் த ஸ்டூடெண்ட் மோர் அவேர் அபவுட் த டாபிக். ஸோ இப்போ நீங்கள் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷனல் லெவல் லைக் லெட்ஸே ப்ரொஃபஸர்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து எனி கைண்ட் ஆஃப் லைக் மேனேஜ்மெண்ட் லெவலில் இந்த மாதிரி பாலிசி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு லைக் வாட் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரைனிங் யூஸ்வலி தே ஷுட் டேக்ல அவங்களும் போயிட்டு அவங்களா செல்ஃபாக அவங்க ரிசர்ச் பண்ணிட்டு வந்து எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லி பார்ப்பாங்களா லைக் ஆர் do you suggest any methods where how teachers can equip themselves because this is the time where everybody is ஃபியரிங் அபவுட் த சிச்சுவேஷன் என்ன புதுசாக இருக்குது ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு புது டூலை பற்றி பேசுகிறாங்க பட் யாருக்குமே அந்த ஒரு கிளாரிட்டி இல்லை. இன்ஃபேக்ட் அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் இப்போ நாங்கள் நிறையா பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ நாங்கள் ஒரு இன்ஸ்டியூட் போகிறோம் இல்லை ஒரு ஆஃபீஸ் போகிறோன்னா அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி இதை யூட்டிலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்லாம் நாங்கள் we are conducting workshops and stuff like that. கார்ப்பரேட்ஸ் லெவல்லையே அது தேவையாக இருக்குது பிகாஸ் நாங்கள் சர்வீசஸ் பிஸ்னஸில் இருக்கும் போது நாங்கள் சில டூல்ஸ்லாம் ரொம்ப குயிக்காக அடாப்ட் பண்ணிட்டோம். பட் எங்களோட கிளைண்ட்ஸ் கிட்ட நாங்கள் பேசும்போது அதை நாங்கள் அவங்களுக்கு ப்ரொப்போஸ் பண்ணி இப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லி அவங்களுக்கு இன்டர்னலாக சொல்லிக் கொடுக்குறது ஒரு தவிர்க்க முடியாத சுச்சுவேஷன் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா நாங்கள் அதை யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளோட கிளைண்ட்ஸ்க்கு அதை பற்றின அவேர்னஸ் இல்லைனா ப்ராப்ளி கொஞ்சம் அந்த ஒரு மிஸ் மேட்ச் இருக்குது. ஸோ இந்த கேப்பை நீங்கள் எப்படி ஃபில் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்க? ஃபர்ஸ்ட் வந்து we need to embed a learning philosophy. ஓகே, என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 20th century ப்ரொஃபஸர் அதிகம் படித்தவர் அதிகமாக குவாலிஃபை ஆனவர் he or she doesn't need to learn more. ரைட். ஏன்னா அவங்க சப்ஜெக்டில் எக்ஸ்பர்ட். 20th century 21st centuryல 3 வேர்ட்ஸ் தான், லேர்ன், அன்லேர்ன், ரீலேர்ன். ஓகே, அப்போ படிச்சுட்டே இருக்கணும், படித்ததை மறக்கணும், மறந்துட்டு புதுசாக படிக்கணும். இதுதான் வந்து ரெலவன்ஸ். அப்போ இதில் வந்து 2 levels. ஒன்று வந்து பாலிசி, இன்னொன்று பிஹேவியர். அப்போ ஸ்கூல் லெவல் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் லெவலில் நாங்கள் பாலிசி போடலாம். எப்படி போடுவோம்? இப்போ நாங்கள் ஒரு டாப் பிஸ்னஸ் ஸ்கூல் as you know. SP Jain is a globally ranked business school. அப்போ ஒரு ப்ரொஃபஸர் கோர்ஸ் அவுட்லைன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாருன்னா மேண்டட்டர்லி he has to அவர் யூஸ் பண்ணுற கேசஸ், அவர் யூஸ் பண்ணுற ஆர்டிகல்ஸ், அவர் யூஸ் பண்ணுற ரிசர்ச் எல்லாமே இன்றைக்கி நிலைமைக்கு 2020க்கு மேலே உள்ள கேசஸ்ஸு, 2020க்கு மேலே உள்ள ரிசர்ச். அப்படின்னா என்ன? he has been exposed to the latest research, latest articles and latest case studies. அது ஒன்று. ரெண்டாவது பிஹேவியரல் சைடில் மனித இயற்கை ஒரு புது மாற்றம் வரும்போது அதை தடுக்கிறது தான் காமன். we call it resistance to change. நமக்கு அது சேஞ்ச் நல்லதுன்னு பட்டாலும் கூட நம்ம அதை ரெசிஸ்ட் பண்ணுவோம். மென்டல் லெவலில், எமோஷனல் லெவலில் வில் ட்ரை டு ரெசிஸ்ட். அப்போ பாலிசியை கொண்டு வந்துடுறோம். பிஹேவியரலி அதை மாற்றணும் அப்படின்னு சொன்னால் we need to bring in coaching, we need to bring in workshops, we need to make them aware that இது இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் you become irrelevant அப்படிங்கிற ஒரு பக்கம் ஃபியரு, இன்னொரு பக்கம் you incentivize professors who are continuously upgrading. அப்போ பாலிசி லெவல், பிஹேவியரல் சைட் which includes incentives. நீங்கள் இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு your promotions become faster, you get adequate recognition and rewards அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ there's a combination. அது ரெண்டும் பண்ணலாம். எங்கள் இப்போ யூனிவர்சிட்டியில் we have done that effectively. So we have professors who are almost always on the cutting edge of the latest technologies. Again, இன்னைக்கு இருக்கிற tools may not be relevant next year. They may be more advanced tools. Exactly. Appa you can't say, oh, no, I'm familiar with that. No, you have to. So that's where the philosophy of learning, unlearning and relearning becomes a continuous process till you die. Amazing. அதுதான் மந்த்ரா. நீங்கள் உங்களோட ஒரு கோட்டில் நான் அதை பார்த்தேன். நீங்கள் யூ ஹவ் பீன் மென்ஷனிங் கம்பேரிங் தி ஸ்டெம் அண்ட் HECI கான்செப்ட். அது என்ன சார்? கேன் யூ எக்ஸ்பிளைன்? அதான். ஸோ இப்போ வந்து there is a focus on STEM, very important. Science, technology, engineering and mathematics, extremely critical. I want to bring in I want to go back. அப்போ முன்னாடி நம்முடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னென்னா ஸ்டெம் சப்ஜெக்ட்ஸு, இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட், மேத்தமேட்டிக்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து லெஃப்ட் பிரெயின் பசங்களுக்கு தான் பண்ண முடியும். ஸோ அதர்ஸ் வந்து லிபரல் ஆர்ட்ஸு, க்ரியேட்டிவ் தான் பண்ண முடியும்னு சொல்லி வி பாக்ஸ்ட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ். அவங்க ஒருத்தர் வந்து அனலிட்டிக்கல் சைடு, இன்னொருத்தர் க்ரியேட்டிவ் சைடு. இப்போ லேட்டஸ்ட் ரிசர்ச் அண்ட் நியூரோ சயின்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா all of us are capable. We all have a right side of the brain and a left side of the brain. And the left side brain the analytical STEM. So STEM, the science, technology, engineering, math, logical, reasoning alla. Right side of the brain is the creative, imaginative, intuitive, emotive side of the brain.
Right. இன்னைக்கு 21st செஞ்சுரியில் we need individuals, we need students, we need professionals who are both left and right brained. அது first point. We call them whole brain thinkers. Okay. The second good news is that all of us are capable of developing both these skills. Okay. இப்போ நான் வந்து let's say for example I'm a right brainer, more imaginative, more creative. Now with adequate practice and the right AI tools I can develop my left brain skills. Okay. அதே மாதிரி ஒரு analytical logical person, எனக்கு drawing வராது, எனக்கு creative வராதுன்னா with the right kind of AI tools they can develop their right brain skills. Amazing. இது first. So today because of the science of neuroplasticity, the ability of the brain to change, both these are possible. ரெண்டுமே செய்ய முடியும் எல்லாராலையும். இது முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். Okay. We don't need to box. இல்லைங்க எனக்கு கிரியேட்டிவிட்டியே வராது, எனக்கு மேத்தே வராதுங்கிறதுலாம் is a big myth. Is a big myth. இன்னைக்கு டூல்ஸ் இருக்கு, உங்க brain is capable of rewiring. இது சயின்ஸ். This is hardcore science based on the latest research. இப்போ லெட்ஸ் கம் பேக் டு தி அதர் சைட். அப்போ அதனால ஸ்டெம்மை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது குட், பட் லெட்ஸ் ஆல்சோ லுக் அட் ஹியூமனிட்டி, லெட்ஸ் லுக் அட் எத்திக்ஸ், லெட்ஸ் லுக் அட் கல்ச்சர், கிரியேட்டிவிட்டி, கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அண்ட் இமேஜினேஷன். ஸோ இது எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட். அப்போ ரெண்டையும் பேலன்ஸ் பண்ண அதில் தான் வந்து நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம், என்னுடைய ஃபிலாசபி, த ஃபியூச்சர் ஷுட் பி அ ஜுடிஷியஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வித் ஹியூமன் விஸ்டம். அந்த விஸ்டம் என்னது, எது சரி எது தவறு, எத்திக்ஸ், மாரல்ஸ், இமேஜினேட்டிவாக திங்க் பண்ணுறது. ஏன்னா இதே ஏஐ டூல் ஐ கேன் யூஸ் இட் ஃபார் ராங் திங்ஸ். அப்போ அதை செய்யாதபடிக்கு தடுப்பது என்னுடைய எத்திக்ஸ் அண்ட் மாரல் வேல்யூஸ். அதை குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும், அதை வாலிபர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். இல்லைன்னா இட் கேன் கோ ஆன் த ராங் வே. அப்போ அந்த ஹியூமன் விஸ்டம்னு வரும்போது எத்திக்ஸு, ஹியூமனிட்டி, மனித நேயம். இதில் என்ன பியூட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடவுளுடைய படைப்பில் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்குமே தன்னுடைய அந்த உள்ளார்ந்த அந்த பயாலஜியில் காட் ஹஸ் கிவன் அ கிஃப்ட் ஆஃப் எம்பத்தைசிங். இப்போ ஒரு ஃபெலோ ஹியூமன் பீயிங் சஃபர் பண்ணுறான் அப்படின்னு சொன்னால் அவனுடைய சஃபரிங்கை இவனால் உணர முடியும். இவனால் உணர முடிகிறது மாத்திரம் இல்லை, அதை உணர்ந்து அதுக்கு ஒரு ஆக்ஷன் பண்ண முடியும். அதுதான் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ். அப்போ அந்த உணர்வு பூர்வமான அறிவு இது ரொம்ப முக்கியம். இன்றைக்கி வெறும் இவன் மிஷினே பார்த்துட்டு இருந்தான்னா மனித நேயம் போயிடும், அந்த உள்ளார்ந்த உணர்வு சார்ந்த அறிவு அவனுக்கு இல்லாமல் போயிடும். அப்போ நாளைக்கு ஒரு திருமணம் பண்ணுறான் அல்லது ஒரு ஏதோ ஒரு சமூகத்தில் அவன் வேலை செய்கிறான்னா he needs to have that emotional intelligence. அதுதான் இந்த HECI along with STEM. அப்போ மனித நேயம் இருக்கணும், மனித உணர்வுகள் இருக்கணும், எத்திக்ஸ் இருக்கணும், எது சரி எது தவறு அப்படிங்கிற உணர்வு இருக்கணும். இது இன்றைக்கு லெவலில் ஏஐயால் கொடுக்க முடியாது. அது it doesn't think or feel like a human being. True. It thinks like a machine. இல்லையா? அப்போ STEM yes along with HECI. ஸோ இப்போது இந்த கல்ச்சுரலி நம்ம நிறைய வேரியேஷன் இருக்குது இல்லைங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எவ்ரி கண்ட்ரி ஹேவ் தேர் ஓன் கல்ச்சர், இன்ஃபேக்ட் வித்தின் இந்தியா யூ ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர்ஸ், ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்குன்னு சில கல்ச்சர்லாம் இருக்குது. ஸோ வென் தேர் பில்டிங் திஸ் எஜுகேஷ்னல் பாலிசிஸ், யூ ஆர் சஜஸ்டிங் தட் தே ஷுட் கீப் கன்சிடரிங் தேர் ரீஜனல் வேல்யூஸ் அண்ட் கல்ச்சுரல் வேல்யூஸ் ஆஸ் வெல். அதில் அகாமடேட் ரெண்டும் இருக்குது, பட் ஐ ஹாவ் அ ப்ராடர் வியூ. ஓகே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் there are two philosophies. நார்த் இந்தியாவில் வாசுதேவ குடும்பகான்னு சொல்லுவாங்க, which is the universal brotherhood. தமிழ்நாட்டில் அதே டைமில் ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களுக்கு முன்னாடி யாதும் ஊரே யாவரும் கேளு. That same philosophy, universal brotherhood. So it talks about the confluence of cultures. பல கலாச்சாரங்கள் ஒன்று சேர்ந்து together we can build a better world. அது பட் having said that, we can also do, இன்னைக்கு இருக்கிற டூல்ஸை வச்சு, ஏஐ டூல்ஸ் வச்சு you can do regional personalization as well. What do I mean by that? இப்போ இன்னைக்கு நிறைய டூல்ஸ் வந்து இங்கிலீஷில் இருக்குது, பட் they need to now translate into linguistic relevance. அப்போ தமிழில் ஏஐ டூல்ஸு, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் LLMs இன்னைக்கு வந்து primarily English based. But what prevents us? Let's look at for example UAE-ல பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு large Arabic, they have the largest Arabic database LLM which they've created, Abu Dhabiயில் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி region specific LLMs have to be created, databases have to be created. அது பண்ணும்போது then the AI tools become relevant for those linguistic centered solutions, which is extremely critical. Absolutely. நீங்க ரீஜனல் LLM பற்றி சொன்ன அந்த விஷயம், I really think it's going to be really helpful.
பிகாஸ் ஏன்னா ஒவ்வொரு ரீஜனுக்குமே ஒவ்வொரு ஸ்பெசிஃபிசிட்டி இருக்குது. அந்தந்த கல்ச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் சில விஷயங்கள் பண்ணும்போது people will be able to learn things better. For example, in my case, I have tried using some Tamil context, like let's say புறநானூறு, திருக்குறள், இதெல்லாம் பற்றி நான் வந்து ChatGPT கிட்ட கேட்டிருக்கேன். பட் இட் வாஸ் எக்ஸாக்ட்லி நாட் ஏபிள் டு கிவ் மீ த சேம் திங். தெர் வேர் சம் ஸ்பெல்லிங் எரர்ஸ், ப்ராபப்ளி அது எக்ஸாக்ட் மீ கிடையாது. ஏன்னா அதுவே ஒரு ஹாலுசினேட் பண்ணி ஏதோ ஒரு மீனிங் கொடுத்து தான் இருக்கலாம். ஸோ பட் ஒவ்வொரு கல்ச்சருக்குமே ஒரு வேல்யூ இருக்குது. அதை வந்து ப்ராப்பராக அந்த ரீஜனில் இருக்கிறவங்க அந்த எல்எல்எம் பில்ட் பண்ணும்போது probably people can learn things better. For example, somebody has already built something called Tirkural GPT. அந்த ஜிபிடியில் போயிட்டு நீங்கள் திருக்குறள் ரிலேட்டடாக என்ன கொஷின்ஸ் கேட்காலுமே இட் வாஸ் ஏபிள் டு எக்ஸாக்ட்லி கிவ் த ரைட் ஆன்சர்ஸ். பட் ஒரு லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மேலே ஓப்பனே இல்லை ஜென்ரலாக போய் நம்ம அதை கேட்கும் போது இட் வாஸ் நாட் தேர். நமக்கு வந்து ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் டேட்டா கொடுத்து நம்ம அந்த மாடல்ஸை பில்ட் பண்ணோம்னா ஐ திங்க் இட் வில் பி ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் எஜுகேஷனல் பர்பஸஸ். ஸ்பெஷலி தமிழ் லாங்குவேஜ்ல மட்டும் எடுத்துக்கிட்டாலே வி ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் அண்ட் ரொம்ப நம்மளோட ஏன்ஷியன்ட் டைம்ஸ்ல இருந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து அது அப்படியே அழிஞ்சிட்டு இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல்ஸ்ல நம்ம வந்து இன்பில்ட் பண்ணோம்னா ப்ராப்ளி இட் வில் பி மச் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் பீப்புள். ஈவன் லைக் ஐ ஹவ் ஸ்டார்டட் யூசிங் தீஸ் திங்ஸ் ரீசென்ட்லி. என்னோட பிஸ்னஸ்க்குமே கூட நான் ஏதாச்சும் ஒன்று புதுசாக கற்றுக்கணும்னா இட்ஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் மீ. ஸோ எப்பயுமே நம்ம லேர்னிங் வைஸ் வந்து என்டையராக என்னோட ப்ராசஸ் வந்து இவால்வ் ஆயிருக்கு. எப்பயுமே எனக்கு ஒரு புது டாபிக் தெரியலன்னா நான் ஜிபிடியில் வந்துட்டு போயிட்டு எனக்கு இந்த கான்செப்டை சிம்பிளிஃபைடாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுன்னு சொல்லும் போது இட்ஸ் ஏபிள் டு டீகோட் திங்ஸ். ஸோ இதனால என்ன ஆகுதுன்னா அந்த லேர்னிங் இஸ் நாட் ஸ்டாப்பிங். லைக் ஈவன் ஃபார் entrepreneurs like me, when I'm getting very less time to learn something new, this kind of things will help us learn things faster. Also try regionally, like we'll be able to get more information about our particular culture. அது ஒரு கேம்பெயின் கோட் பண்ண மாதிரி இருக்கலாம், இல்லை எதை பற்றியாவது ரிசர்ச் பண்ணும் போது இருக்கலாம். ஸோ இட் வாஸ் ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல். ஏன்னா அப்போ என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா இட் ரியலி டெமோக்ரட்டைசஸ் at a linguistic level, the right message with the right context. இன்னொன்று culturally, historically, anthropologically நிறைய ரிசர்ச் பண்ணணும்னா the English database won't help. You need to have linguistic databases. Resistance to change ன்னு ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க இல்லையா, that is affecting me a lot because அதெல்லாம் நிறைய இடத்துல நான் அதை பார்க்குறேன். நான் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசும்போது சரி, இல்லை காலேஜ் ப்ரொஃபஸர்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி நான் கெஸ்ட் லெக்சர் கொடுத்த காலேஜ் போகும்போது அங்கே வந்து ஒரு சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இப்போல்லாம் ChatGPT யூஸ் பண்ணி ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணிடுறாங்க, பிபிடி பண்ணிடுறாங்க, அதை வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது, அதை ஸ்டாப் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் வந்து சொல்லிட்டாங்க. பட் ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் யூசிங் தீஸ் டூல்ஸ் டே இன் டே அவுட், தே ஆர் கெட்டிங் பெட்டர் அட் இட். பட் இந்த ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்குள்ளே இருக்கிற கேப்பை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? பிகாஸ் ஐ ஜெனரலி பிலீவ் while students are evolving on one side, universities and institutions are not preparing them. In fact, அவங்கள வந்து ChatGPT யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறத விட அதை எப்படி பெஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணணும் தானே அவங்க இன்ஸ்டிடியூட் சொல்லி கொடுக்கணும். இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் யோர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அடாப்டிங் டு திஸ் கைண்ட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டிங் சம் நியூ பாலிசிஸ், இதை எப்படி வந்து இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் பார்க்கணும்? இதை பார்த்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்த்து இல்லை அவங்க பீனலைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு மார்க் கம்மி பண்ணுறது மூலிமா ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு பி இவால்விங், ரைட்? ஏன்னா இந்த ஏங்கிறது ஒரு இன்னோவேட்டபிளான ஒரு விஷயம். இதை யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறத விட எப்படி யூஸ் பண்ணணுன்றது சொல்லி கொடுத்தா பெட்டராக இருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? Systematic change management policy. And the first step in that is you have to create a sense of urgency. To put it very crudely, ஒரு பயத்தை உண்டு பண்ணணும். இதை நம்ம பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னோன்னா, இதை நீங்கள் பண்ணலை ஒரு ப்ரொஃபஸராக அப்படின்னு சொன்னால் you'll be irrelevant. நான் முன்னாடி சொன்னேன் உங்களுக்கு அந்த பாலிசியிலே அதை இம்பெட் பண்ணிடுறோம். ஸோ தட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன், சென்ஸ் ஆஃப் அர்ஜென்சி. ரெண்டாவது வந்து யூ ஹேவ் டு கிரியேட் அ விஷன் ஃபார் சேஞ்ச். இந்த சேஞ்சஸ் நம்ம கொண்டு வரும்போது, இந்த டெக்னாலஜி நம்ம எம்ப்ரேஸ் பண்ணும்போது, when we become at the cutting edge, you become ahead of the curve. இப்போ எங்களை பொறுத்தவரையில் எஸ்பி ஜெயினில் that's exactly what we have done. எஸ்பி ஜெயின் School of Global Management is a global benchmark for disruptive innovation. மற்றவங்க சிந்திச்சிட்டு இருக்கும்போதே நாங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். I'll give you a couple of examples. 2018 we invested heavily in an advanced online technology. அப்போ ஆன்லைன் போது அந்த டைமில் ஆன்லைன் wasn't popular. People would go to face classes. In fact, to give the record, 2018 அதை நாங்கள் மார்க்கெட் பண்ணும்போது we hardly had any takers. யாருமே அதை இன்ட்ரெஸ்டாக கேட்கல, பேசல. It was almost like a failure. 2020 கோவிட் வரும்போது
people were struggling to find online solutions while we had our studios in place. Mumbai, Dubai, Singapore, Sydney, we already had these studios. So எங்களுக்கு வந்து the transition from physical classes, face-to-face classல இருந்து online move பண்ணது was very smooth. One, because we had the technology. Two, we had prepared our professors. Right. So அந்த விஷனை கிரியேட் பண்ணணும். விஷனை கிரியேட் பண்ணி then you create a task force. இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு டெட்லைனோட டாஸ்க் ஃபோர்ஸை க்ரியேட் பண்ணி அவங்களுக்கு இது கொடுத்துடணும். இதில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் வந்து கிராஸ் ஃபங்க்ஷனல் டீம்ஸ். ஸோ யூ ஹேவ் மல்டிபிள் டிசிப்ளின்ஸ். இல்லைன்னா என்ன செய்வோம்னா we're all comfortable operating in our cubicles, in our silos, in our departments. இப்போ யூனிவர்சிட்டிஸில் அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம். That computer science won't talk to biology department, right. Biology won't talk to English department. So that synergy இருக்காது. அந்த synergy கொண்டு வரணும். மூணாவது. நாலாவது என்ன பண்ணணும், on a regular basis when these changes are being adopted, சின்ன சின்ன wins வரும்போது you need to celebrate that. Okay. And you need to continuously keep communicating to the stakeholders. Right. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், இந்த சேஞ்ச் எப்படி கொண்டு வந்திருக்கோம், எப்படி பண்ணுறோன்றது ஹையஸ்ட் லெவலில் இருந்து டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் மூலமாக இட் ஷுட் கம்யூனிகேட். இப்போ எங்கள் இதில் நாங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது சீனியர் மேனேஜ்மெண்ட் நாங்கள் தான் வந்து அதை கம்யூனிகேட் பண்ணுவோம். பிரசிடென்ட் சொல்லுவார், சிஇஓஸ் நாங்கள் கேம்பஸ் வைட் நாங்கள் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம். அப்போ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது தே நோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங், அந்த கம்யூனிகேஷன் வருது. அடுத்தது அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிவிட்டு தென் வி இன்ஸ்டிடியூஷனலைஸ் இட் வித் பாலிசிஸ். இதுதான்ப்பா, தீஸ் ஆர் த நியூ திங்ஸ் வி ஹவ் brought in, these are the tools, these are. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் இயர் வி launched the AI tool. It's called the AI Tutor, ELT. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு, ஸ்டூடெண்ட் இஸ் ஈஸிலி ஏபிள் டு அடாப்ட் பிகாஸ் ஹி ஆர் ஷி இஸ் எ டெக்னாலஜி நேட்டிவ். ப்ரொஃபஸர் டெக்னாலஜி மைக்ரண்ட் வித் நோ விசா ஸ்டேட்டஸ், இஃப் ஐ மே யூஸ் த வேர்ட். அவங்க பயப்படுறாங்க. அப்போ டீச்சர்ஸ் ஹேட் டு பி brought in, professors had to be trained, professors had to be coached, they had to be motivated, they sometimes even had to be threatened. சட்டிலாக அவங்ககிட்ட சொல்லுங்க, பாரு நீ பண்ணலாம், if you don't adapt this, you would become irrelevant. True. You would not be relevant in the future vision of the schoolனு சொல்லி. ஸோ ஆல் தீஸ் நம்ம தமிழில் சொல்லுவாங்கள்ல சாம பேத தான தண்டம். ஸோ யூ ஹவ் டு ட்ரை ஆல் தி டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் டு பிரிங் அபவுட் சேஞ்ச், இம்ப்ளிமெண்ட் சேஞ்ச். முதல்ல அமைதியாக இருந்து பண்ணுவோம், அடுத்தது தானம், ஐ கிவ் யூ திஸ், யூ டூ இட்னு, அடுத்தது தண்டம், பனிஷ்மெண்ட் பண்ணி பண்ணுறது. ஸோ ஆல் தோஸ் மெத்தட்ஸ் யூஸ் டு பிரிங் அப். ஏன்னா சேஞ்ச் ஒரு நேச்சுரல் ரெசிஸ்டன்ஸ். பீப்புள் வில் ஃபியர், என்னால் படிக்க முடியாது, ஃபியர் ஆஃப் லூசிங் த ஜாப், ஃபியர் ஆஃப் லேர்னிங் அ நியூ ஸ்கில், ஃபியர் ஆஃப் இன்செக்யூரிட்டி, அதெல்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் தூக்கி போட்டு we have to educate them, we have to sensitize them. It's better you learn and then you become relevant. Absolutely. நீங்க சொன்ன விஷயங்கள் வந்து ஐ கேன் ட்ரா parallels with the corporate world as well. ஏன்னா கார்ப்பரேட் வேர்ல்ட்லையும் அதே மாதிரி அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் டு சேஞ்ச் இருக்கு. டக்குன்னு ஒரு விஷயத்தை நம்ம கொண்டு வந்தோம்னா அதை மாறுறதுக்கு we are also facing the similar problem. But in terms of institutional levels, like I see larger gap. ஏன்னா ஒரு சைடில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் லைக் இவால்விங் கண்டினியூஸ்லி. அவங்களுக்கு வந்து எந்த மாதிரியான ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க? பிகாஸ் ரைட் நவ் தே ஆர் திங்கிங், நான் இது காலேஜ் போகணும், நான் இதுக்கு 4 வருஷம் ஒரு காலேஜில் படிக்கணும், நான் கற்றுக்கிற விஷயம் தான் இப்போ சாட்ஜிபிட்டியே இருக்குது, நான் என் ஒர்க்கையே நான் சாட்ஜிபிட்டி தான் யூஸ் பண்ணுறேன், நான் அதுக்கு எதுக்கு நான் வந்து போய் 4 வருஷம் காசு செலவு பண்ணி படிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு லெத்தார்ஜிக் மென்டாலிட்டி எனக்கு வந்த மாதிரி தோணுது. ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இது கிடையாது. ஏன்னா அட்லீஸ்ட் அந்த டைமில் நீ காலேஜ் போய் ஒரு கோர்ஸ் முடிச்சு ஒரு டிகிரி முடிச்சாதான் உனக்கு ஒரு வேலை கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சினாரியோ இருந்தது. பட் இப்போ அந்த என்டையர்லி ஒரு லெத்தார்ஜிக் மைண்ட் செட் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு தோணுது. அதுக்கு நான் 2 விஷயம் பார்க்குறேன். ஒன்று வந்து இன் ஜென்ரல் த கிளிட்டர்ஸ் அரவுண்ட் தெம், லைக் சுற்றி நிறைய விஷயம் அட்ராக்டிவாக இருக்குது. இப்போ ஒரு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பித்தா பெரிய ஆயிடலாம், இல்லை ஒரு நான் இன்ஸ்டாகிராமில் இன்ஃப்ளூயன்சர் ஆகிடுறேன், இந்த மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளான விஷயங்கள் வந்து அட்ராக்ட் ஆகிடுது. ஏன்னா அப்படி தான் வந்து சோஷியல் மீடியா வந்து ப்ரொஜெக்டும் பண்ணுறாங்க. நிறைய பேர் அதில் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆனவங்க. தே ஆர் நாட் ஷோயிங் த டார்க் சைட் ஆஃப் இட். தட் இஸ் ஒன் ரீசன். செகண்ட் ரீசன், எப்படி வந்து இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப அவுட்டேட்டடாக இருக்காங்க. ஏன்னா இன்றைக்குமே நம்ம ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி என்ன ப்ராசஸ் வச்சுருந்தாங்க, 15 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி என்ன சிலபஸ் வச்சுருந்தாங்க, அதையே தான் இப்போயுமே ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ஸோ இப்படி ஒரு அவுட்டேட்டட் சிலபஸ் இருக்கும் போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் கெட்டிங் fatigue about it. Like they are not ready to accept whatever the university or the institute is offering. So இவங்க எப்படி இந்த கேப்பை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? பிகாஸ் most of the colleges and schools are outdated, including some of the top universities in the country. ஸோ இப்படி இருக்கும்போது இந்த பாஸ்டர் சேஞ்ச் எப்படி நடக்கணும்? அண்ட் வாட் யூ சி இஸ் த கோர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் அ ஸ்டூடெண்ட்? அவங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அவங்கள சுற்றி இருக்கும்போது கூட வாட் இஸ் தேர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இன் திஸ் சிச்சுவேஷன்? வாட் தே ஷுட் பி டூயிங் டு
protect themselves? இல்லை அதான் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஆன்சர் தி இன்ஸ்டிடியூஷனல் பார்ட். இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து மாறிக்கொண்டிருக்கிற தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு ஈக்குவலாக அவங்க மாறணும் ஃபஸ்ட்டு. அது மாறல அப்படின்னு சொன்னால் வாட் தே ஆஃபர், நீங்கள் சொன்ன மாதிரி 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள சிலபஸ்ஸு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள கரிக்குலத்தை வச்சு ஓட்டிகிட்ருக்குறோம். தட் மே நாட் ஹெல்ப். தமிழில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவோம்ல, ஏட்டு சுரக்கா கறிக்கு உதவாது. அண்ட் இட்ஸ் ஸோ சேட் ஈவன் டுடே. இன்றைக்கும் there's a huge gap between what we teach in universities and colleges to what the industry wants. அப்போ are we preparing students, industry relevant students prepare பண்ணுறோமானா? The sad reality is no, நம்ம இன்னும் பண்ணலை. அப்போ என்ன பண்ணணும், இது ஒரு பட். அதை முதல்ல முடிச்சுட்டு then we'll go back to the student part. அப்போ you have to make yourself continuously relevant. இப்போ எங்களுது எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நாங்கள் ஒரு 21-year-old institution. இந்தியாவில் ஆஃப்கோர்ஸ் 50 years, பட் globally நாங்கள் 21 years. The 21 yearsல maybe every 6 months we continuously review the curriculum. We review the teaching methodologies. We review industry relevant practices, industry relevant skills. அப்போ கண்டினியூஸாக அப்கிரேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம். ஒவ்வொரு கேம்பஸ்லேயும் துபாயில், சிங்கப்பூரில், சிட்னியில், மும்பையில், லண்டனில், யூஎஸில் இப்போ கேம்பஸ் போட்டிருக்கோம். எல்லா இடத்துலையுமே we have something called the industry advisory board. அப்போ you are getting the inputs from the industry. அவன் சொல்லுவான் சப்ளை செயினில் நீ இந்த கோர்ஸ் வந்து வேஸ்ட்டு, நாங்கள் இப்போ இதெல்லாம் பண்ணுறதை எல்லாம் தூக்கி போட்டு இதை உள்ளே கொண்டு வா அப்படின்னு சொல்லுவான். ஃபைனான்ஸில் இருக்கவன் சொல்லுவான், see this is all old stuff, bring in this ன்னு சொல்லி. So we take inputs directly from the industry. This is one. Second thing what we should be doing, and we do regularly, continuous industry based projects. பையனுக்கு அசைன்மெண்ட் கொடுக்குறது பெருசு கிடையாது, அது சாட் ஜிபிடியில் அவன் எடுத்துருவான். பட் இஃப் யூ கேன் கிவ் அ ரியல் டைம் அசைன்மெண்ட் ஃப்ரம் அன் இண்டஸ்ட்ரி, அந்த இண்டஸ்ட்ரியுடைய ப்ராஜெக்டை 3 பேரோ 4 பேரோ 5 பேரோ செய்யும்போது தே நாட் ஒன்லி லேர்ன் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ், தே லேர்ன் ஹவு டு ஒர்க் இன் அ குரூப், தே லேர்ன் த சயின்ஸ் ஆஃப் கொலாபரேஷன், தே லேர்ன் த சயின்ஸ் ஆஃப் டீம் ஒர்க். ஸோ அந்த மாதிரி டீம் ஒர்க் ஸ்கில்ஸ் கெட் டெவலப்ட். எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் டெவலப் ஆகுது, விட்டு கொடுத்து எப்படி ஒருத்தரோடு ஒருத்தர் உணர்வுபூர்வமாக நம்ம பழகணும் அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ நிறைய ஸ்கில்ஸ் டெவலப் இன்டைரக்ட்லி. மூணாவதுக்கு அப்போ இண்டஸ்ட்ரி ப்ராஜெக்ட்ஸு. மூணாவது வந்து இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் கம்பல்சரியாக கொடுக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு. வந்து செகண்ட் இயர்லேருந்து ஃபஸ்ட் இயர் பேசிக் ஃபவுண்டேஷன், செகண்ட் இயர்லேருந்து தே ஷுட் பி அலவுட் டு கோ ஃபார் இன்டர்ன்ஷிப். எங்களுக்கெல்லாம் வந்து எங்கள் அண்டர் கிராஜுவேட் ப்ரோக்ராமில் 8 months தான் ப்ரோக்ராம், 8 months டீச்சிங், 4 months கம்பல்சரி இன்டர்ன்ஷிப். இப்போ துபாயில் இருந்தேன், ஸோ ஃபஸ்ட் இயர் அவன் ஹி டஸ் இன் சிங்கப்பூர், 8 months of learning, 4 months internship. Undergraduate, bachelor student. Second year துபாய்க்கு வரான், 8 months learning, 4 months internship. Again third year அவன் லண்டன் போகிறான் அல்லது சிட்னி போகிறான்னா 8 months learning, 4 months internship. அப்போ அவனுக்கு அந்த ஃப்ளேவர் ஆஃப் த கார்ப்பரேட் வேர்ல்டு கிடைக்குது. We are now trying to encourage companies to pay them during those internships. முன்னாடி பே பண்ணாலும் பே பண்ணாட்டியும் ஓகே, இப்போ பே பண்ணால் அவனுக்கு அது ஒரு இன்சென்டிவ் மாதிரி ஆயிடுது. ஸோ இது தேர்ட் திங். ஃபோர்த் திங், you prepare them either for careers or for businesses. இப்போ எங்கள் அண்டர் கிராஜுவேட் ப்ரோக்ராமில் எடுத்திங்கன்னா கன்வென்ஷனல் ஸ்பெஷலைசேஷன்ஸ் இருக்குது, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு, மார்க்கெட்டிங், ஃபைனான்ஸ், ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. We have another one called entrepreneurship. So இந்த பையன் he says I don't want to be working for somebody, I don't want to be a job seeker, I want to be a job provider. அப்போ அந்த மாதிரி இதுவும் we develop பண்ணுறோம். So this is another thing we can do. எல்லா காலேஜஸ்லேயுமே now you should have industry specific labs. இண்டஸ்ட்ரியை அவன் செட் பண்ணி கொடுப்பான் சார். இப்போ எங்கே நாங்கள் பேசும்போது இன் துபாய் we are setting up an AI lab with the help of HP, NVIDIA, Microsoft, Google எல்லாம் கொண்டு வந்து அவன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை போட்டு he is allowing students to work on projects, live projects. So it is all a question of creating a ecosystem. முன்னாடி வந்து காலேஜ் அப்படின்னா ப்ரொஃபஸர்ஸு, ஸ்டூடெண்ட்ஸு, மேனேஜ்மெண்ட்டு, ரொம்ப மிஞ்சி போனால் bunch of regulators. இதான் ecosystem. No. It is a much broader ecosystem with entrepreneurship, with corporates, with parents, with government regulators, other bodies, other international partnerships. So in the very broad-based institutions have to think. இல்லைனா they'll become irrelevant. புரியுதா உங்களுக்கு? இது இந்த பார்ட். ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எதுக்கு ரெலவெண்ட் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து சொல்கிறேன் அங்கே போய் நான் என்னத்தை படிக்க போகிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு வரும்போது அந்த வேல்யூ ப்ராப்போசிஷனை நம்ம கொடுக்கும்போது எங்களுக்கெல்லாம் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் have not come down. Every year registrations, admissions are going up because of the powerful value proposition. நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த பொருள், அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ரெலவெண்ட்டாக இருந்ததுன்னா he will be more than excited to come.
நாங்கள் வந்து இந்த மல்டி கேம்பஸ் பண்ணுறோம். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அவன் குளோபல் இன்டெலிஜென்ஸ் அவனுக்கு வளருது. ஒரு ஊர்லேயும் வந்து அவன் சும்மா கிளாஸில் மாத்திரம் உட்காந்து படிக்க மாட்டான். He goes outside and learns. He learns from local professionals. He learns local business, local culture. அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு யூனிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் டு கம், தே ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் டு லேர்ன். செகண்ட் பார்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அந்த 2 years 3 years வந்து எனக்குமே இப்போ டவுட் இருக்குது. அவன் 4 வருஷம் படித்து தான் அவன் டிகிரி வாங்கணுமா அப்படின்னு சொன்னால், தேர் இஸ் அ கான்செப்ட் கால் மைக்ரோ க்ரெடென்ஷியல்ஸ். அப்போ படிக்கணும், அது 4 வருஷம் படிக்கணுமா 5 வருஷம் படிக்கணுமாங்கிறது இஸ் அ டிபேட்டபிள் ஒன். பட் ஹீ நீட்ஸ் டு லேர்ன் ரெலவெண்ட் ஸ்கில்ஸ் ஆன் அ கண்டினியூஸ் பேசிஸ். அந்த மைக்ரோ க்ரெடென்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மைக்ரோ க்ரெடென்ஷியல்னால் இன்றைக்கி வந்து ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் இஸ் அ பிக் திங், க்ளவுட் சைபர் செக்யூரிட்டி இஸ் அ பிக் திங். ஸோ இதெல்லாம் நான் படிக்க முடியுமா அப்படின்னா படிக்க முடியும். அந்த ரைட் பிரெயின் லெஃப்ட் பிரெயின் நான் சொன்னது தான். எனிபடி கேன் பி அன் இன்ஜினியர், எனிபடி கேன் பி அன் ஆர்டிஸ்ட். அந்த கான்செப்ட் ஃப்ளூயிட் இன்டெலிஜென்ஸ். அப்போ அது செய்யும்போது அவனுக்கு அந்த பாத்வேஸை நம்ம உண்டாக்கி கொடுக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு. இது நீ பண்ணலாம், நீ வரியா, யூ கம். யூகேல முன்னாடி ஒரு சிஸ்டம் இருக்கும், இட்ஸ் கால்ட் ப்ரோக்ரெஷன். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 1 year படித்தானா டிப்ளமா, அவன் வேலை செஞ்சுட்டு திரும்பி ஹி கேன் கம் பேக் ஆஃப்டர் 2 years, தென் டூ அட்வான்ஸ் டிப்ளமா. திரும்ப இண்டஸ்ட்ரிக்கு போவோம், வேலை செஞ்சுட்டு ஹில் கம் பேக், ஹி கெட்ஸ் அ 3rd year. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நியூவர் மாடல்ஸ் நம்ம வந்து வி ஹாவ் டு லுக் அட் ஆன்கோயிங். அப்போது எய்தர் the college or the university has those courses inside, அல்லது they should partner with somebody who offers it. The openness வரணும் to do these things. Amazing. So the ecosystems on a point very very important. Very important. அது கிரியேட் பண்ணலன்னா பசங்களுக்கு இதை போய் கிளாஸில் போய் உட்காந்து படிக்கணுமா, நானே பண்ணிடுவேன் அப்படின்றோம். கரெக்ட். அது இன்னொன்று வந்து இந்த மேக்கர் ரெவல்யூஷன் இருக்குது. ஸோ டுடே யூ கேன் என்கரேஜ். இப்போ ஒரு தேர்ஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் இனிஷியேட்டிவ் கால் TKS. TKS stands for the Knowledge Society. அவங்க வெப்சைட் பாருங்கள் நீங்கள். தே ஆர் கிரியேட்டிங் அந்த யங்ஸ்டர்ஸ், ஸ்கூல் போகிற பிள்ளைங்களுக்கு வாரத்தில் 3-6 மணி நேரம் கிளாஸ் கிடையாது ஆக்சுவலாக. தே ஆர் எக்ஸ்போசிங் தி ஸ்கூல் கிட்ஸ் டு த லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிஸ் அண்ட் த லேட்டஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். அண்ட் சில்ட்ரன் வில் ஃபிகர் அவுட். இது இன்னொரு முக்கியமான கருத்து. நிறைய நேரங்களில் ஸ்கூல்ஸில் காலேஜஸில் வி மிஸ் திஸ். குழந்தைகள் சூழ்நிலையை தான் நம்ம உருவாக்கணும். அந்த என்வாயன்மெண்ட்டை நம்ம உருவாக்கிட்டோன்னா பிள்ளைங்க படிப்பாங்க. வாத்தியார் கற்றுக் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது, வாத்தியார் வந்து பிளேஸ் த ரோல் ஆஃப் அ கைடு. நான் சொன்ன அதாவது வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாங்க டெல்லியில். ப்ரொஃபஸர் வந்து இந்தியன் ப்ரொஃபஸர், பட் ஹீ இஸ் பேஸ்ட் இன் UK யூனிவர்சிட்டி. அவர் என்ன பண்ணுறாரு, ஒரு வில்லேஜ் டெல்லியில் பேக் ஸ்ட்ரீட்ஸ் ஆஃப் டெல்லியில் ஒரு வில்லேஜ் ஏரியாவில் போய் ஒரு முனிசிபாலிட்டி ஆஃபீஸில் அந்த சுவரை உடச்சிட்டு அந்த சுவரில் ஒரு இன்ட்ராக்டிவ் கம்ப்யூட்டர் ஸ்க்ரீனை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாரு. ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அங்கே இருக்கிற ரூரல் குழந்தைங்க, அதில் பாதி குழந்தைங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கே போகாத குழந்தைங்க, மீதி குழந்தைங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனாலும் கம்ப்யூட்டரே பார்க்காத குழந்தைங்க. இதுக்கு அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு பேர் த ஹோல் இன் த வால் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். அந்த வாலில் ஒரு ஹோலை க்ரியேட் பண்ணி வச்சது. கம்ப்யூட்டர் இது கேமராஸ் வந்து ஆர் அப்சர்விங் தீஸ் சில்ட்ரன். முதல்ல குழந்தைங்க வர்றாங்க, சின்ன சின்ன குழந்தைங்க, 6 வயசுலேருந்து 12-16 வயசு குழந்தைங்க பக்கத்தில் பார்க்குறாங்க. அது என்னன்னு தெரில, ஆனால் க்யூரியாசிட்டி தொட்டு பார்க்குறாங்க. தொட்டவுடனே அதில் எல்லாம் பாப்பப் ஆகுது. பாப்பப் ஆனோடனே படிக்கிறாங்க. 6 வாரத்தில் குழந்தைகளுக்கு யாருமே டீச் பண்ணல, அது கம்ப்யூட்டர்னு கூட சொல்லிக் கொடுக்கல. அவங்க எந்த ஸ்கூல்லையும் போய் பார்த்தது கிடையாது. 6 வாரத்தில் பிள்ளைங்க வந்து டவுன்லோட் பண்ண கற்றுக்கிட்டாங்க, கேம்ஸ் விளையாட கற்றுக்கிட்டாங்க, மியூசிக் கேட்க கற்றுக்கிட்டாங்க, மூவிஸ் பார்க்க கற்றுக்கிட்டாங்க வித்தின் 6 weeks. ஸோ த ஃபிலாசபி இஸ் கால் செல்ஃப் டைரக்டட் லேர்னிங். குழந்தைகளுக்கு நம்ம அந்த சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொடுத்தா போதும், பிள்ளைங்க படிப்பாங்க. நம்ம வந்து அது ரொம்ப போரிங் ஆக்கிட்டோம். அந்த கிளாஸ் ரூம் எக்ஸ்பீரியன்ஸே போர் அடிக்க வச்சு பையன் ஏன் இதுக்கு போகாமல் இருக்கிறதே நல்லதுன்னு நினைக்கிற அளவுக்கு நம்ம பண்ணிட்டோம். ஸோ என்கேஜ்மெண்ட், கீவேர்டு வந்து என்கேஜ்மெண்ட், செல்ஃப் டைரெக்ஷன். இன்றைக்கி வந்து நிறையா மாடல்ஸ் வந்துருச்சு. குழந்தைகளுக்கு அப்படி ஒரு இதை கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதுங்களே வந்து கற்றுக்கொள்கிறது, அந்த க்யூரியாசிட்டி, அந்த க்ரியேட்டிவிட்டி, அந்த கிரிட்டிக்கல் திங், இதை வந்து அழிச்சிடக்கூடாது. இது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இந்த க்யூரியாசிட்டி, க்ரியேட்டிவிட்டி, அந்த கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் எல்லாம் குழந்தைகள் நேச்சுரலாக இயற்கையில் கடவுள் கொடுத்த பெரிய வரங்கள் இதெல்லாம். இதை பயன்படுத்துறதுக்கு பிள்ளைங்களுக்கு சூழ்நிலைகளை உருவாக்கி கொடுக்கணும். பிள்ளைங்கன்னு சொல்லும்போது நாட் ஓன்லி யங் கிட்ஸ், டாக்கிங் அபவுட் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அவங்களுக்கு மோர் தென் கிளாஸ் ரூம். இப்போ நாங்கள் நிறைய நேரங்களில் சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு காரியம், ஹவு டு யூ என்கேஜ் த ஸ்டூடெண்ட் அவுட் சைட் த கிளாஸ் ரூம். கிளாஸ் ரூமே தேவையில்லை என்னை பொறுத்தவரை. கிளாஸ் ரூம் கேன் பி திஸ் மொபைல் ஃபோன், கிளாஸ் ரூம் கேன் பி அ டேப்லெட். அந்த ரியல் லேர்னிங் ஹேப்பன்ஸ் வென் தே ஆர் ஏபிள் டு யூஸ் தேர் faculties. என்ன faculty? Critical thinking, creativity, emotional intelligence, social intelligence, entrepreneurial skills, the power of asking questions, listening. இன்னைக்கு லிஸ்னிங்கே இல்லையே பையனுக்கு, அவன் மறந்துட்டானே.
ஸோ அந்த மாதிரி அடிப்படை காரியங்கள் we may need to go back to basics என்ன பொறுத்தவரையில். That's amazing. But இப்போ வந்து the way the people are learning is also completely changed. முன்னாடிலாம் வந்து நம்ம ஒரு டெக்ஸ்ட் புக்கில் படிப்போம், இல்லை வந்து மேக்ஸிமம் வந்து விக்கிபீடியாவில் போய் ஏதாச்சும் ஒரு நோட்ஸ் எடுத்து படிப்போம், இன்டர்நெட்டில் சில ஆர்டிகல்ஸ் பார்த்து படிப்போம். பட் த வே பீப்புள் ஆர் கன்சியூமிங் எஜுகேஷன் அண்ட் கான்டென்ட் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட். இப்போ ஷார்ட் வீடியோஸில் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிறாங்க. இப்போ இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டடாக ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் இருக்குது, அதில் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான டாபிக்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளாக ஷார்ட் ஃபார்ம் கான்டென்ட்டில் வந்து பீப்புள் ஆர் ட்ரைங் டு எக்ஸ்பிளைன் நாட் ஜஸ்ட் engineering, across topics, across domain, there are interesting content even in social media that is helping them learn. So do you think university should come up with some sort of their own way of strategy of creating interesting content? அவங்க வந்து அவங்களுக்குன்னு ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சு அதில் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கண்டென்ட்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவாக இருக்குமா? லைக் how you see this new way of teaching and learning? See, learning is a sensory experience. அப்படின்னும் போது நம்ம உணர்வுகள் எல்லாம் நம்ம பார்க்குறது, நம்ம கேட்குறது, நம்ம முகர்றது, தொட்டு பார்க்குறது, all these things are important. Tactile, smell, seeing, hearing, all of those things. அப்படின்னும் போது the more multi-sensory the experience, the easier it is to learn. அப்போ ஒன்று எஸ் நீங்கள் ரீல் சொன்னீங்க, அதில் ஆடியோ அண்ட் வீடியோ வந்துடுது. அப்போ அவனுடைய ஆரல் இன்டெலிஜென்ஸ், விஷுவல் இன்டெலிஜென்ஸ் கவர் ஆகுது. ஏஆர் விஆர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். இன்றைக்கி வந்து there is something called multiple forms, இல்லை? அப்போ அதெல்லாம் கொண்டு வரலாம். ஹாலோகிராம் மைக்ரோசாஃப்டில் ஒன்று போட்டிருக்கேன், HoloLens. ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா there are tools available which can give you mixed reality. ஏஆர் விஆரை தாண்டி இப்போ மிக்சட் ரியாலிட்டி வந்தாச்சு. can bring it into the classroom. அடுத்தது குழந்தைங்க எப்போ படிப்பாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா when you gamify the experience. The most fun-loving experiences learn பண்ணுறது வந்து when you can gamify it. Today with the advanced AI tools, you can gamify the experience. அது விளையாட்டு போல் பிள்ளைங்க படிப்பாங்க. நீங்கள் அதை படிப்பாக படிக்காத படிக்க, பாடமாக படிக்காத படிக்க, ஒரு விளையாட்டாக படிக்கிறது. bringing in the fun element into the experience. அப்போ simulations, games, அதெல்லாம் உள்ள கொண்டு வரலாம். மெட்டா வந்து வாஸ் நாட் அ பிக் சக்ஸஸ், மெட்டாவர்ஸ். ஆனால் மெட்டாவர்ஸில் இஃப் யூ கேன் கிரியேட் அவட்டார்ஸ், அது லேர்னிங் இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். அவங்க ரொம்ப ஓவர் ஆம்பிஷியஸாக போய் இட் டென்ட் ரியலி டேக் ஆஃப். ஐம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் மெட்டா as the company, மெட்டாவர்ஸ் as a concept, as a technology. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணும்போது you can create avatars and create unique experience, which again enhances the learning experiences. ஸோ அந்த மாதிரி மல்டி சென்சரி எக்ஸ்பீரியன்ஸஸை கொண்டு வரணும் லேர்னிங்கில். மிக முக்கியமானது teaching children how to learn, learning to learn. அது ஒரு பெரிய ஸ்கில். இன்றைக்கி நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குறது இல்லை. எப்படி படிக்கணுங்கிறத குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். குழந்தைகளுக்கும் சரி, வாலிபர்களுக்கும் சரி. how to learn அப்படின்னும் போது there are multiple mechanisms of which you can learn. சிலர் பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு தான் அவங்களுக்கு படிக்க நல்ல மூடு வரும், சிலருக்கு பகலில் வரும். ஆனால் எல்லாரையும் பிடிச்சி 9 மணிலேருந்து 5 மணி வரை உட்கார வச்சு படினா it doesn't work. That's why students hate that experience. அப்போ இந்த மாதிரி டுடே that technology can facilitate. இப்போ நாங்களே என்ன பண்ணுறோன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த டியூட்டரில் கான்செப்ட்ஸ் we don't teach in class. கான்செப்டை அவன் படிச்சுட்டு வரணும். He is given materials and with the help of the AI tutor, the tutor will help him to learn that concept. அப்போ கிளாஸ்க்கு வரும்போது what do? We excite the experience by a game, by an experience, by a reflection, by a debate. சரி, இதை படிச்சுட்டு வந்தோம். What did we learn from it? What went right? What went wrong? If you were in that position, what would you have done? அப்போ என்ன பண்ணுறோம், அந்த basic skills, we are developing those skills. அப்போ AI becomes the complement to train them on the basics. The teacher becomes the coach and the guide to take him to the next level. Teacher redundant ஆக மாட்டார் if he is relevant. Sir, I'm very curious to know, out of your experience of teaching thousands of students across last several years, so what do you see that one particular character or set of characteristics that makes somebody exceptional? ஏன்னா இப்போ கார்ப்பரேட் வேர்ல்டில் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறவங்க எல்லாம் காலேஜில் வந்து அகாடமிக் லெவலில் ரொம்ப பெருசாக அச்சீவ் பண்ணவங்க கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் நிறைய ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி ரொம்ப பெருசாக அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் அகாடமிக் எக்ஸலன்ஸையும் அதையும் பக்கத்து பக்கத்தில் வச்சா ப்ராபப்ளி கிளாஸ் டாப்பராக இருக்கிறவங்க ஒரு ரியல் வேர்ல்டில் பெரிய ரொம்ப 100% சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகிறாங்களான்னு பார்த்தா ரொம்ப சில பேர் தான் அச்சீவ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஐ கேன் ரியலி see that just academic excellence is not enough for someone to be successful in their professional lives and even in personal lives. ஸோ நீங்கள் பார்த்த வரைக்கும் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் across the years, which skills they should develop in order to outshine in the real world? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த எபிசோட் பார்த்துட்டு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராச்சும்
என்ன மாதிரியான ஸ்கில் செட்டை டெவலப் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க? ஏன்னா இந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் வாட் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் வி ஆர் கோயிங் த்ரூ லெட்ஸ் சே இன்னைக்கு ஏஐ வருது, நாளைக்கு வேற ஏதாவது புதுசா வரும், ரொபாட்டிக்ஸ் வரும், மெட்டாவர்ஸ் வரும். இந்த மாதிரி என்ன டெக்னாலஜி வந்து சேஞ்ச் பண்ணாலும் அதெல்லாம் அவுட்ஷைன் பண்ணி க்ரோ ஆகிறதுக்கு ஹியூமன் ஸ்கில்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வாட் ஆர் தோஸ் செட் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் கேரக்டர்ஸ் பீப்புள் ஷுட் அடாப்ட் அண்ட் லேர்ன் ஸோ தட் they can be really successful in the real world? See, let us remember today's student is tomorrow's manager. Tomorrow's manager is the next decade's leader. And God willing, he or she might become a successful business person, an entrepreneur. Now, in all of these things, you have to deal with human beings. You have technology, but at the end of the day, your stakeholders are largely going to be human beings, people. Whether they are colleagues, whether they are team members, whether they are customers, whether they are suppliers, whether they are regular, they're all human beings. So, I need to have three things, what I call conceptual skills. If I'm a marketing professional, I need to have a deep understanding of marketing concepts. If I'm a finance professional, I need to have a deep understanding of finance concepts, so on and so forth, supply chain, computer science, whatever area. Then I need to have what I call global intelligence, because we live in a global world. So whether you come from Coimbatore, whether you come from Chicago, it doesn't matter, because you are dealing with global constituents, either as a supplier or as a customer or as a colleague. You may work for a global company, multinational. Some of your colleagues may be team members, may be in Vietnam. Another bunch of guys may be sitting in Washington. Some may be sitting in Virupuram. So you need to know how to interact with these different people, human side, right? So this is inevitable. On the other hand, you also need to be tech savvy. So conceptual intelligence, global intelligence, which includes cultural intelligence. So American colleague எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் கான்வர்சேஷனை, வியட்நாமீஸ் கலீக்ட, ஏன்னா வியட்நாமீஸ் வந்து ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட், பட் தே டோன்ட் ஓப்பன் தேம் அவுட், வாயை திறக்க மாட்டாங்க. அப்போ அவங்ககிட்ட எப்படி பேசுவோம், ஹவு டு கெட் ஸ்டஃப் அவுட் ஆஃப் தேம்? ஸோ அந்த இன்டெலிஜென்ஸ், கல்ச்சுரல் இன்டெலிஜென்ஸ். மூணாவது what I call technical intelligence. Technical intelligence வந்து the use of the latest relevant technologies. Today it is maybe Claude, maybe it is Gemini 5, maybe it's ChatGPT 4, whatever you have, or Microsoft's Copilot. All of these things are different tools you should be familiar with, because you can use different tools for different applications. அது தெரிஞ்சிருக்கணும். Technical savvy. Equally important is what I call life skills. Life skills. Life skills, the ability to listen, the ability to converse, the ability to present, the ability to work in a group, the ability to critically think, the ability to solve problems. இன்னைக்கு வரைக்கும் you don't have the most advanced technology tools can't solve simple problems, because their systems are not tuned to it. So the human mind far surpasses that level of problem solving and creative thinking and imagination and design thinking. So இதெல்லாம் வந்து life skills. So conceptual, subject matter expert, technical skills, global/cultural intelligence, life skills. இது நாலு இருந்தா you become a superstar success, either as a professional or as a business person. And you can be both. Okay. Like some of us. இப்போ நாங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம், we also are professionals working for our institutions. நான் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 இயர்ஸ் இருக்கும். பட் இந்த லாஸ்ட் 5 இயர்ஸ்ல நான் ரொம்ப அதிகமாக நான் என் டீம் கிட்ட சொன்ன ஒரு வேர்ட், நான் நிறைய கேள்விப்படுற ஒரு வேர்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கியூரியாசிட்டி. அதுக்கு முன்னாடி அந்த வார்த்தையை நான் நிறைய யூஸ் பண்ணுங்க. பட் இந்த கியூரியாசிட்டிங்கிற ஒரு வார்த்தைக்குள்ள ரொம்ப பெரிய ஒரு மீனிங் இருக்குன்னு நான் நம்புறது. பிகாஸ் இன் திஸ் எரா ஆஃப் ஏஐ, I really believe the people with curiosity will definitely outshine the ones who are not. மெயினாக வந்துட்டு இந்த செல்ஃப் லேர்னிங் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே என்னோட கம்பெனியில் இது வரைக்கும் அவுட்ஷைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு குரூப் ஆஃப் 100 பீப்புள் என் கம்பெனியில் இது வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, அதில் இருக்கிற அந்த டாப் லேயர் ஆஃப் பீப்புள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் லேர்னிங் கேப்பபிலிட்டி இருக்கிறவங்க. அவங்களாம் வந்து முன் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் காமிச்சு ஒரு விஷயம் கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க எப்போவுமே வந்து தே ஹாவ் மேட் திங்ஸ் பெட்டர் ஃபார் தெம் செல்ஸ். ஸோ
நிறைய பேத்துக்கு வந்து எனக்கு இதுதான் பிடிக்கும், இதுதான் வரும் அப்படிங்கிறது தெரியும். சில பேத்துக்கு அது வந்து ஸ்கூல்லேயே தெரியும், சில பேத்துக்கு காலேஜ்லேயே தெரியும், சில பேத்துக்கு அது என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே ரொம்ப டைம் ஆகும். அவங்க வேற ஏதோ அவங்களுக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயத்த வந்து லைஃப்ல பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. பட் ஐ ரியலி பிலீவ் ஒருத்தங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும், பிடிக்காது, என்ன வரும், வராதுங்கிறது ஒரு இன்ஸ்டிடியூட் லெவல்ல, ஸ்கூல் லெவல்ல அது சார்ட் அவுட் பண்ணப்படணும்னு நான் நினைக்கிறேன். பட் வாட் டு யூ திங்க் அபவுட் திஸ் என்டையர் டெர்ம் கியூரியாசிட்டி அண்ட் ஹவ் கேன் சம்ஒன் பி கியூரியஸ்? ஒரு விஷயத்த எப்படி ஆர்வமா கத்துக்கிறது? ஒரு விஷயத்த எப்படி புடிச்சு, எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும், எனக்கு இது தெரியும், நான் இதுல இன்னும் டீப்பரா கத்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அது எப்படி வந்து பண்ண முடியும்? சில பேத்துக்கு அது நடக்கும். சில பேர் அவங்களுக்கு கிடைச்ச ஆப்பர்ச்சுனிட்டீஸ யூஸ் பண்ணி தே ஆர் ஏபிள் டூ டூ பெட்டர். ஹவ் டு பி கியூரியஸ் அண்ட் ஹவ் டு கெட் டு நோ வாட் யூ ரியலி லவ் இன் யுவர் லைஃப் ஆர் வாட் யூ ரியலி மென்ட் ஃபார் யூ. ஸோ இத வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நெறைய பேர் ஸ்ட்ரகிள் பண்றாங்க. பட் ஆஸ் அன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆர் சம்படி ப்ராபப்லி வாட்சிங் திஸ் எப்படி வந்து அந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணலாம்? ஒரு காலேஜ் ரன் பண்றவங்க, ஒரு டீச்சரா இருக்கலாம். அவங்களோட ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு என்ன வரும், வராதுங்கிறத எப்படி கேஜ் பண்ண முடியும் ஒரு இன்ஸ்டிடியூட் லெவல்ல? ஆர் ஈவன் பர்சனலி ஆல்சோ எனக்கு டெக்னாலஜி பத்தி தெரியும். ஸோ டெக்னாலஜி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். டிசைன் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ நான் அது ரிலேட்டடான ப்ளாக்ஸ் அண்ட் ஆர்டிகல்ஸ்லாம் நிறைய பார்ப்பேன். இன்ஸ்டாகிராம்ல அது ரிலேட்டடான பேஜஸ்லாம் நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன். பட் எனக்கு என்ன வரும்னே தெரியாதுன்னு சில பேர் இருப்பாங்க இல்லையா? அவங்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க? ஸோ ஒன்று வந்து கியூரியாசிட்டி இஸ் அ நேச்சுரல் கிஃப்ட். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தை 2 வயசில் பேச ஆரம்பிக்குது. பாபா பாபா அம்மா அப்பாவில் ஆரம்பிச்சு அது பேச ஆரம்பிக்கும்போது 2 to 3 வயசில் ஒரு நார்மல் சைல்டு வந்து பேசணும். பேசும்போது அது எப்படி பேசுது? கேள்விகள் கேட்குது. இட் ஆஸ்க்ஸ் கொஸ்டின்ஸ். பாப்பா எதனால் வானம் ப்ளூவாக இருக்குது, ஏன் இந்த பூச்சி பறக்குது? ஸோ நிறைய கொஸ்டின்ஸ் அது கேட்குது. குழந்தைகளுக்கு சப்ஜெக்ட் ஸ்பெசிஃபிக் மேட்டரே கிடையாது. அது அஸ்ட்ரானமி கேட்கும், பயாலஜி பார்க்கும், ஜுவாலஜி கேட்கும், எல்லாமே அது எல்லாம் ஓப்பன் டு ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ். புரியுதுங்களா? வேர்ல்டு வைட் there's a very interesting rather disturbing research. 3 வயசில் பிள்ளைங்க நூற்றுக்கணக்கான கேள்விகள் கேட்குறாங்க. 4 வயசில் அது இன்னும் கூடுது, 5 வயசில் இன்னும் கூடுது, 6 வயசு வர்றதுக்குள்ளார ஆயிரக்கணக்கான கேள்விகளை பிள்ளைகள் கேட்டுடுறாங்க. ஆனால் வேர்ல்டு வைட் 6 வயசு வந்ததுக்கப்புறம் சடனாக there's a dramatic drop in the number of questions. அவங்க கேட்குற கேள்விகளில் ஒரு பெரிய ட்ராப் ஆயிடுது. ஏன் தெரியுமா? நம்முடைய எஜுகேஷன் சிஸ்டம் அது பாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுது? எதை பாரு தான் நீ படிக்கணும், இங்கே நீ கேள்வி கேட்கக்கூடாது, நாங்கள் கேள்வி கேட்போம், நீ பதில் சொல். We have upset the whole aspect of curiosity. So there's a fabulous philosophy called how schools kill creativity and curiosity. அப்போ இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பள்ளிகள், கல்லூரிகள், நர்சரிஸ், we should develop what is called curiosity. அது சின்ன வயசுலேயே பிள்ளைங்களுக்கு அது இட்ஸ் நேச்சுரல், அது இருக்குது, அதை நம்ம கொண்டுட்டோம். இப்போ அதை மறுபடியும் உருவாக்கணும்னா நீங்கள் 2வது சொன்னீங்க பாரு, இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஹாவ் டு டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இன்றைக்கி ஒன் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம்ஸ் which we are trying to associate at a family level, personal or business, there is a Canadian institution which talks about brain development. அவங்க வந்து they are bringing a parallel to conventional nursery. இப்போ 0 to 6 years, 0 to 6 தான் குழந்தைகளுடைய மூளை வளர்ச்சி மிக சிறப்பாக வளரும். அப்போ அந்த 0 to 6 can we take care of them அப்படின்னும் போது எஸ். ஸோ டுடே வாட் தே டூ, முன்னாடி வந்து மாண்டசரி ஒரு மெத்தட் ஆஃப் லேர்னிங், நத்திங் ராங் இன் இட், நல்ல மெத்தட். அதுக்கு அடுத்து ஒரு இட்டாலியன் சிஸ்டம் வந்தது, இட் வாஸ் அன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆஃப் தட். தேர்டு வந்து மூவ்மெண்ட்டுன்னு ஒன்று வந்தது. இன்றைக்கி இவங்க என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க, தே ஹவ் ஆடட் all the 3 together and added the latest development from Chennai. அது சென்னை பேஸ்ட் டெக்னாலஜிஸ்ட் தான் அதை ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. கம்பெனி இஸ் கெனேடியன், நவ் தேர் கோயிங் குளோபல் அண்ட் வி ஆர் ட்ரைங் டு அசோசியேட் வித் தம். அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அந்த பிரெயினை மேப் பண்ணி இன்றைக்கி குழந்தையுடைய லெவல், வாட் இஸ் இட்ஸ் லெவல் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ஹவு இட் கேன் பி இம்ப்ரூவ்ட் காக்னிட்டிவ்லி, emotionally, and how it can be creative. So today there are technology and tools that can change that paradigm. And the natural curiosity, natural questioning ability உள்ள கொண்டு வரலாம். There is a resource for those of you listening. USல the Right Question Institute அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இன்ஸ்டிடியூட் இருக்குது, எஸ்பெஷலி ஃபார் ஸ்கூல் சில்ட்ரன், குழந்தைகளுக்கு, பள்ளி பிள்ளைங்களுக்கு எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும், என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும்னு they develop the art of asking questions. நீங்கள் சொன்னீங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறவங்க க்யூரியஸாக இருக்கிறாங்க, அவங்க வந்து எப்படி டெவலப் பண்ணுறாங்கன்னா பை ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ். வாய் இது ஏன் இப்படி, ஏன் விழுந்தது,
இது எப்படி விழாமல் இருக்கலாம், ஸோ why நாட், வாட் இஃப், ஹவு மைட் வி என்று பலவிதமான கேள்விகளை கேட்குறதுக்கு பிள்ளைகளை நம்ம கற்றுக் கொடுக்கணும், அதை என்கரேஜ் பண்ணணும். நிறைய நேரங்களில் நாமளே சும்மா கேள்வி கேட்டுட்ருக்காதுன்னு சொல்லி பிள்ளைகளை நாம் அடக்கிடுறோம். அடக்கக்கூடாது, அடக்காதபடிக்கு அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணணும். ஏன்னா நிறைய நேரம் நமக்கே பதில் தெரியாது. அதனால் நம்ம அப்பா அம்மா முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, அப்புறம் பள்ளிக்கூடத்தில் மேடம் சொல்லிடுவாங்க, இங்கே நீ கேள்வி கூட நாங்கள் தான் கேள்வி கேட்போம். ஸோ அந்த சிஸ்டம் எல்லாம் அப்சைட் டவுனாக மாற்றும் போது வரும். மூணாவது இம்பார்ட்டன்ட் திங் நீங்கள் கேட்டிங்க, ஏன் சில ஏரியாஸில் தான் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால், அது மிக தவறான ஒரு அணுகுமுறை. இன்றைக்கு 21st centuryயில் there is research from Oxford University, it's called fluid intelligence. உலகத்திலே தலை சிறந்த மக்கள், இப்போ ஒரு பழைய காலத்தில் ஒரு மைக்கேல் ஏஞ்சலோவாக இருக்கலாம், அல்லது ஒரு லியோனார்டோ வின்சியாக இருக்கலாம், அல்லது பிகாசோவாக இருக்கலாம், அல்லது மாடர்ன் ஏஜில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைனாக இருக்கலாம், அல்லது இட் கேன் பி அ ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ். இவங்கெல்லாம் எப்படி பல காரியங்களை அவங்க புரிஞ்சு கொண்டாங்கன்னா, இட் இஸ் தி ஓப்பன்னஸ் டு லேர்ன் மல்டிபிள் டிசிப்ளின்ஸ். அதை இன்னைக்கு ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு இந்தியன் தான், ஆஷிஷ் ஜெய்ஸ்வால்னு சொல்லி, he has written a book called Fluid. So the greatest, most successful people are fluid. ஸோ if I ஒரு வாலிபர், இப்போ நீங்கள் யங்ஸ்டர் கேட்டுட்ருக்கீங்கன்னா, நான் ஒரு சூப்பர் ஸ்டாராக வரணும் பல காரியங்களில் அப்படின்னு சொன்னால், ஐ நீட் டு பி ஓப்பன் டு இன்புட்ஸ் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட்ஸ். அது பிரெயின் அக்செப்ட் பண்ணும். பிரெயின் இஸ் வில்லிங் டு அப்சார்ப். நம்ம தான் ரெசிஸ்ட் பண்ணுறோம். அப்போ அதை பல காரியங்களை படிக்க ஆரம்பிக்கும்போது உங்கள் பிரெயின் ஃபஸ்ட்டு அப்சார்ப் பண்ணது எல்லாத்தையும், அடுத்தது என்ன பண்ணுது, இட்ஸ் அ பேட்டர்ன் டிடெக்டர். அப்போ அது ப்ராப்ளத்தை அணுகும்போது அது ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்து எடுக்குது, பயாலஜிலேருந்து எடுக்குது, என்வாயன்மெண்டல் சயின்ஸ்லேருந்து எடுக்குது, சஸ்டைனபிலிட்டிலேருந்து எடுக்குது, ஏஐலேருந்து எடுக்குது. இட்ஸ் ஏபிள் டு பிரிங் இன் டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் தென் லுக் அட் லிங்கிங் தி டாட்ஸ். ஸோ இதுதான் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு நான் சொல்கிற அட்வைஸ், தட் யூ பி ஃப்ளூயிட், be open, and the book is called Fluid. They may want to read it, and it actually addresses the Indian education system. அவர் இந்தியனா இருக்கிறதுனால, he is an Oxford University professor, ஆனால் அவர் இந்தியாவிலேருந்து வளர்ந்ததுனால எப்படி நம்ம சிஸ்டத்தில் we just box them inside, how we have to break the box and come outங்கிறத ரொம்ப அழகாக அதை எழுதியிருக்காரு. It's a must recommended book. So but சில பேத்துக்கு நமக்கு அந்த பர்செப்ஷன் இருக்கும். இப்போ எனக்கு பர்சனலாக எனக்கு கிரியேட்டிவ் சைடு தான் வரும், எனக்கு மேக்ஸ் நான் அவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் கிடையாது, எனக்கு சயின்ஸில் பயாலஜியில் இன்ட்ரெஸ்ட்டு, பட் எனக்கு ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி எனக்கு பெருசாக பிடிக்காதுன்றதெல்லாம் நாமளே கம்பார்ட்மெண்டலைஸ் பண்ணிக்கிறதா? நம்மளே கம்பார்ட்மெண்டலைஸ் பண்ணி எனிதிங் இஸ் பாசிபிள். இன்றைக்கு உலகத்தில் முடியாது, உன்னால் முடியாது எதுவுமே கிடையாது. அந்த ஹியூமன் மைண்ட் ஹேஸ் த பவர் டு இமேஜின் எனிதிங். இன்றைக்கி நீங்கள் இந்த துபாய் நகரத்தில் நம்ம இந்த இதை செய்கிறோம், இந்த பாட்காஸ்ட்டை. துபாய் இஸ் பில்ட் ஆன் ட்ரீம்ஸ். துபாயில் ஒன்றுமே கிடையாது, அவங்களுக்கு இயற்கை வளம்னு ஒன்றுமே கிடையாது, பெட்ரோலே கிடையாது. துபாயில் பெட்ரோல் கிடையாது. நீங்கள் ஜஸ்ட் ஸோ தட் பீப்புள் நோ இட். அபுதாபியில் தான் இருக்குது. துபாயில் less than 2% comes from oil. So all the remaining money comes from this grand imaginative ideas. True. ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இருக்கிற இடத்துலேருந்து ஒரு ஃபியூ கிலோமீட்டர்ஸில் மியூசியம் ஆஃப் த ஃபியூச்சர் இருக்குது. True. எல்லாரும் மியூசியம் ஆஃப் த பாஸ்ட் தான் வச்சுருப்பாங்க. மியூசியம்னாலே கலைக்கூடம் அது முன்னாடி இருந்தது, பழைய கால காரியங்கள், ஹிஸ்டாரிக் தான் மியூசியம். லுக் அட் தி இமேஜினேஷன், திஸ் இஸ் த பவர் ஆஃப் ட்ரீம்ஸ். அந்த ஃப்யூச்சரை ப்ரெடிக்ட் பண்ணி, ஃப்யூச்சரை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி, அதே மாதிரி அவங்க உருவாக்கி இருக்கிற பூர்ஜல் கலீஃபாவாக இருக்கட்டும், அல்லது பூர்ஜல் அரபாக இருக்கட்டும், துபாய் மாலாக இருக்கட்டும், எல்லாமே ஐக்கன்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் இமேஜினேஷன். அதிலெல்லாம் இன்னும் டீப்பாக போனீங்கன்னா, they are projects that are not supposed to happen. ஆனால் அதை they have made it happen. ஸோ கிரியேட்டிங் த இம்பாசிபிள் பாசிபிள். அது மைண்ட் செட் லெவலுங்க. அது இன்னும் பசங்களுக்கு சொல்லணும், வாலிபர்களுக்கு சொல்லணும்னா, உங்கள் மைண்ட் செட்டை மாற்றணும். உங்கள் சிந்தனை மண்டலம் இருக்கு இல்லையா, அதில் இருக்கக்கூடிய சிந்தனைகளை மாற்றணும். அதில் தோல்விக்கான சிந்தனைகளை தூக்கி எறியணும். அதெல்லாம் இன்றைக்கி சயின்ஸு மைண்ட் செட்டில். ஐ வில் ஷேர் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ரிசர்ச் டன் இன் யூஎஸ். ஒரு ஹார்வர்ட் ப்ரொஃபஸர் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு ஓல்டேஜ் ஹோமில் போய் 70 வயசு இருக்கக்கூடிய 70 வயசு அந்த ஓல்டு பீப்புளை ஒரு 1 மந்த் எனக்கு கான்ட்ராக்டில் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த 70 வயசு மக்களுக்கு 70 வயதுக்குள்ள சிந்தனை, 70 வயதுக்குள்ள நடை உடை பாவனைகள், 70 வயதுக்குள்ள லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாம் இருக்குது. அவங்கள ஒரு இடத்துக்கு கூப்பிட்டு போகிறாங்க. இவங்க ப்ரொஃபஸர் என்ன பண்ணுறாங்க, ஷீ ஹாஸ் கிரியேட்டட் அ யூனிக் ஸ்பேஸ். அந்த இடத்துக்குள்ளே போன உடனேயே ஷீ ஹாஸ் ரீக்ரியேட்டட் 40 வயசில் அவங்க இருக்கும்போது அவங்க கேட்ட பாடல்கள், அவங்க பார்த்த மூவிஸு, அவங்க சாப்பிட்ட சாப்பாடு எல்லாமே. ஸோ ஷி ரீக்ரியேட்டட் 40s. ஒரு மாதம் அந்த 40s உள்ள சிமுலேட்டட் 40s என்வாயன்மெண்ட்டில் அவங்க இருக்கிறாங்க.
அவங்க 1 month முடித்து போகும்போது 40 வயசுக்கார மாதிரி சிந்திக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க, 40 வயசுக்கார மாதிரி நடக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க, 40 வயசுக்கார மாதிரி அவங்களோட பழக்க வழக்கங்கள் மாறுது. ஒரே மாதம்தான். வாட் ஹஸ் ஹேப்பன் இஸ் a change in the mindset. அப்போ மைண்ட் செட்டை மாற்றும்போது உங்களுடைய சிந்தனை மாறுது. உங்கள் சிந்தனை மாறும்போது உங்கள் வார்த்தைகள் மாறுது. உங்கள் வார்த்தைகள் மாறும்போது உங்கள் ஆக்ஷன்ஸ் மாறுது. உங்கள் ஆக்ஷன்ஸ் மாறும்போது பிஹேவியரும் ஆட்டிடியூட்ஸும் மாறுது. அது மாறும்போது உங்கள் கேரக்டரும் ஃப்யூச்சரும் மாறுது. இது எல்லா யங்ஸ்டர்ஸும் புரிஞ்சுக்கணும். சிந்தனையில் நம்ம என்ன சிந்திக்கிறோம்? முடியாதனால இது பண்ண முடியாதுங்கிறத மாற்றி என்னாலையும் இது பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு அப்படி யோசிக்கும்போது நிறைய பேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. கரெக்ட். துபாய் இட்ஸ் அ மேக்ரோ லெவல், சிட்டி லெவலில் பண்ணியிருக்காங்க. இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஹவ் டன் இட். ஸோ எதுவுமே நம்மளால் முடியாது, எதுவுமே கிடையாது. தன்னம்பிக்கை, அதோடு கூட அந்த உணர்வுபூர்வமாக ஆர்வம், எதையும் படிச்சுக்கணும், இதை படிச்சுக்கணும், அதை படிச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த இருக்கணும். 3வது அந்த நேர்மறையான சிந்தனை, பாசிட்டிவ் அவுட்லுக். ஏன்னா ஹியூமன் பிரெயின் இஸ் ஹார்ட் வயர்ட் ஃபார் நெகட்டிவிட்டி. பட் அது பாசிட்டிவ் மைண்டு கொண்டு வரும்போது அகெயின் யூ கேன் சேஞ்ச் யுவர் மைண்ட் செட் அண்ட் சேஞ்ச் யுவர் லைஃப். அந்த சென்ஸ் ஆஃப் ஃபியர் வந்துட்டு பிகாஸ் நான் ஒரு ஆர்டிக்கலில் படித்தேன், என்னன்னா ஹியூமன்ஸ்க்கு வந்து அது நேச்சுரலாகவே இருக்குது. ஏன்னா அவங்க பிகாஸ் சர்வைவலுக்கு ஸ்டோன் ஏஜ்லேருந்து வந்ததுனால லைக் தேர் ஆல்வேஸ் ஃபியர், எந்த அனிமல் வந்து என்ன அட்டாக் பண்ணுறது. ஸோ அது வந்து நம்ம டீப் வயர்டாக இருக்கனால நம்ம எதுவுமே ஃபஸ்ட்டு நெகட்டிவாக தான் திங்க் பண்ணுற ஒரு விஷயம் வந்துருச்சு. பட் டுடே லைக் with positive intent, I think a lot of things is very much possible. So when do the individual take the decision? Sir, இப்போ வந்து எல்லாமே பண்ண முடியுன்ற ஒரு ஸ்கோப் இருக்குது. But when do they decide, okay, let me become a sports person or let me become like a one specialist in one particular topic? ஏன்னா people who have achieved in all their particular industries are the ones who chose one path and stuck to one and probably repeated in that particular direction. So அப்போ வந்து for example இப்போ சச்சின் டெண்டுல்கர் வந்து he skipped the school so that he can become whoever he was, right? So அப்படி அந்த காலை வந்து நம்ம இண்டிவிஜுவலாக எப்போ எடுக்கணும்? இன்றைக்கி இருக்க டெக்னாலஜியில் அவங்களால ரெண்டுமே பண்ண முடியுமா இருந்தாலுமே கூட when do they choose the path of specialization? That would be like my probably one of the curious question. See, அது வந்து எல்லாராலையும் பண்ண முடியுமாங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறி. ஸோ யூஸ்வலாக நாங்கள் என்ன என்கரேஜ் பண்ணுவோன்னா த டீங்கிறது யூ கோ டீப் டைவ் இன் ஒன் ஏரியா, இந்த பாட்டம், இந்த வெர்டிக்கல். ஹாரிசான்டல் வந்து யூ லேர்ன் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ். தான் நான் சொன்ன இந்த ஃப்ளூயிட். தான் வந்து மோஸ்ட் பீப்புளுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஓகே, யூ ஸ்பெஷலைஸ் இன் ஒன் ஏரியா பட் நோ அ லாட் அபவுட் அதர் ஏரியாஸ். இப்போ என்ன எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா என்னுடைய மேஜர் ஃபோக்கஸ் வந்து பிஹேவியரல் சயின்ஸ். So psychology, neuroscience, behavioral science, that is my core. But I have a lot of other areas where I can bring in leadership, design thinking, collaboration, AI. So I can bring all those elements in as the T. Appa T da for a larger section of people would work. The T model, as we call it. Deep dive on one area and then. Super specialist ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால் yes you can. அது வந்து they call it the practice school of excellence. ஒரு குறிப்பிட்ட இதை தொடர்ந்து 10,000 மணி நேரங்கள் நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இட்ஸ் கால்ட் ஃபோக்கஸ்ட் டெலிபரேட் ப்ராக்டிஸ். அதே ஃபோக்கஸ் பண்ணி டெலிபரேட்டாக இன்டென்ட்டோடு நீங்கள் பண்ணும்போது அதில் நீங்கள் 100% எக்ஸ்பர்ட் ஆகலாங்கிறது that's the research. பட் எத்தனை பேருக்கு அதுக்குள்ள டைமு, அதுக்குரிய சிச்சுவேஷன் இருக்குது? அப்போ whether becoming a violin player, a world maestro in violin or a world class golf champion or a world-class cricket champion or chess champion, whatever, 10,000 years of dedicated, focused practice. 10,000 hours. 10,000 hours of focused, dedicated practice. Deliberate focused practice அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது பண்ணணும். அது ஒரு டிசிப்ளினாக பண்ணணும். டெய்லி 7 to 8னா அந்த 7 to 8 அதை பண்ணணும். அந்த மாதிரி அது ஒன்று. என்னை பொறுத்தவரையில் எல்லாராலையும் அது பண்ண முடியாது. We won't have the time and the wherewithal to do. If you can do it, God bless you. Become a super specialist, become the world's number one or be among the top 10 in the world. Fantastic. Right. But most of us may not have that privilege, which is why the T becomes very relevant. Upon the fluid intelligent also is very important. Have multiple skills, multiple areas that you develop. So with the help of AI, try to develop your T model. Like absolutely. Probably become a jack of all trade and a master of one. Master of one, exactly. Amazing, sir. So as a concluding thought, I really want you to tell whatever you think is the secret recipe for anybody's success, because I'm very glad and I'm very grateful that I got this time to interact with you.
உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து நிறைய ஆன்சர்ஸாக நீங்கள் வந்து சொன்னீங்க. ஐ எம் குவைட் ஷுர் there are so many deeper conversations I want to do it probably in the next session. But as a concluding thought, what do you think is a secret of success? Like if you want to specify from your experience. I have my life's philosophy encapsulated in 3 L's. Okay. Live, love, leave. Live அப்படின்னா live every moment to the fullest. Steve Jobs put it beautifully. When he was going through the last phases of his life, he said, if today was your last day, how best will you live it? நம்ம நிறைய நேரங்கள் அதை மறணும்னு சொல்லக்கூடிய அந்த காரியத்தை மறந்துட்டு we waste a lot of time. So live every moment. இன்னைக்கு எதை பண்ணுமோ அதை மிக சிறப்பாக பண்ணுறதுக்குள்ள live that best to the best of your ability. It may be having a conversation, it may be learning a new skill, it may be teaching somebody, it may be doing an impact, but do it to the best of your ability. So living every moment. Love. Love is the essence of human culture. All the wars, all the conflicts are happening because we lack that basic sense of love. So if I'm able to forgive, if I'm able to love everybody, even my enemies, because scriptures talk about it, love your enemy, pray for your enemy. That's what Jesus Christ said. So if I can love people, love everybody. The third one, when I leave, I need to leave a legacy. இந்த உலகத்தை விட்டு போனதுக்கப்புறம் எத்தனை பேர் என்னுடைய லெகசியை நினச்சி இது பண்ணி போனார் அப்படின்னு சொல்லி லீவிங் எ லெகசி. There's a very interesting concept in the graveyard. Graveyardல you see a start date 14/12/1959. அப்புறம் அவர் என்னைக்கு இறந்தாருங்கிற ஒரு டேட் இருக்கு. பிறந்த டேட்டும் முக்கியம் இல்லை, இறந்த டேட்டும் முக்கியம் இல்லை. அதுக்கு நடுவில் ஒரு டேஷ் போடுவாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த டேஷ் தான் உங்கள் லைஃப், என் லைஃப். அந்த டேஷில் நான் என்ன பண்ணேன், எத்தனை பேருக்கு என்னுடைய வாழ்க்கை ஒரு முன்மாதிரியாக இருந்தது, எத்தனை பேருடைய வாழ்க்கையை நான் உருவாக்கினேன், எத்தனை பேரை நான் தூக்கி விட்டேன். ஆல்டர்னேட்டிவ்லி இட் கேன் பி நெகட்டிவ். எத்தனையோ பேர்கிட்ட சண்டை போட்டேன், எத்தனையோ உறவுகளை கெடுத்தேன், எத்தனையோ காரியங்களை தப்பாக பண்ணேங்கிற அந்த டேஷாக இருக்கலாம். பட் வாட் இஸ் யோர் டேஷ்? தட் டேஷ் ஷுட் பி ஃபில்ட் வித் லைஃப், லிவ், லவ் அண்ட் லீவ் எ லெகசி. அதான் டேஷ். அமேசிங் சார். ஸோ இது வந்து எனக்கு மோர் தேன் ஒரு ஏஐ லெசனோட இது வந்து மோர் ஆஃப் அ ஹியூமன் லெசனாக இருந்தது. லைக் ஐ specifically will take these 3 L's. I think that's like a conclusion of our entire ஒரு லிவிங்னே கூட சொல்லலாம். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் டைம். வேல்யூ யுவர் எவ்ரி சிங்கிள் இன்புட் அண்ட் ஐ எம் குவைட் ஷுர் இந்த எபிசோட் பார்த்து நிறைய பேத்துக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் இம்பேக்ட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். த இம்பேக்ட் தட் ஐ ஹேட் இன் த ஃபர்ஸ்ட் கான்வர்சேஷன், ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் தட் ஐ ஹேட் வித் யூ ஆல்சோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் த எனர்ஜி, தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் experience that you have shared here. See you in the next similar episode. So I'll probably ping you sometime soon to have a further conversation like this. My pleasure, Arjun. As long as it benefits youngsters and the future generations, I'm always there. Thank you very much. God bless you. Thank you, everyone. So I hope you guys must have learned some solid lessons out of this episode. So stay tuned, and if you guys have any specific questions, share that as comments. I'll be open to reply to that, and probably I'll get the replies from Sir as well. Thank you so much. லாஸ்ட் ஃபியூ வீக்ஸாக நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் அண்ட் கார்பரேட் லீடர்ஸை நம்மளோட பாட்காஸ்ட்டில் கொண்டு வந்திருக்கோம். பட் நெக்ஸ்ட் ஃபியூ எபிசோட்ஸ் ஆர் ரியலி கோயிங் டு பி இன்ஃபர்மேட்டிவ் அண்ட் எஜுகேஷனல். என்னன்னா இன்னைக்கு ஏஐ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இஸ் ஹேப்பனிங் வெரி ஃபாஸ்ட். அண்ட் எங்கே எடுத்தாலும் ஏஐ, எது எடுத்தாலும் ஏஐ, சாட்ஜிபிடி, ஜெமினை, பெர்ப்ளெக்சிட்டி, அண்ட் எவ்ரி சிங்கிள் போஸ்ட் யூ see something new about AI coming in. பட் நான் ஆஸ் அ ஆண்டர்பிரினர் என்ன பார்க்குறேன் அப்படின்னா, இதை பற்றி எதுவுமே நம்ம சரியாக புரிஞ்சுக்காம இதை பற்றி பயப்படுறது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த விஷயத்தை பார்த்து பயப்படுறாங்க. இது என்னோட ஜாப் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுமா அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அண்டர் ப்ரிப்பேர்டாக இருக்க மாதிரி நான் பார்க்குறேன். நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதனால பயப்படுறாங்களும் கூட. ரொம்ப வெல் செட்டில் ஜாப்ல இருக்கிறவங்களுக்கே வந்து they are not getting enough guidance how to protect themselves from this kind of an AI transformation that is happening. So இது ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் நெக்ஸ்ட் சீரீஸ் ஆஃப் பாட்காஸ்ட் நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம். I have spoken with some of the top leaders in the AI industry across the globe. Like, in fact, we have people from Singapore, Germany, Dubai, and US. இந்த மாதிரி நிறைய கண்ட்ரீஸில் இருக்கிற டாப் AI லீடர்ஸை இந்த நெக்ஸ்ட் சீரீஸ் ஆஃப் எபிசோட்ஸில் நம்ம வந்து இன்டர்வியூ பண்ண போகிறோம். ஐ ஆம் வெரி எக்ஸைட்டட் அபவுட் டாக்கிங் டு தெம். அவங்ககிட்ட டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸில் எந்த மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்குது, அதுக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கிறவங்க இல்லை வந்து கார்பரேட் வேர்ல்டில் இருக்கிறவங்க எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆகணும்னு சொல்லி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஷின்ஸ் நான் ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ ஸ்டே டியூன்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு திஸ் சேனல்.
உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ்லாம் நான் என்னோட கெஸ்ட் கிட்ட கேட்கணும்னு ஏதாச்சும் இருந்தால் கூட ஹைலைட் பண்ணுங்க. பிகாஸ் த நெக்ஸ்ட் சீரீஸ் ஆஃப் எபிசோட்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி எவ்ரிதிங் அபவுட் ஏஐ.